صاحب اندر چلے جاؤ، صاحب اندر بہ جاؤ. میرے لیے خاص طور پر یہ بڑی خوشی کی بات کی ہے اور اس طرح سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اس سے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کا بڑا حساس دفاعی علاقہ ہے، یہاں پاکستان سے آمد ضرور سے بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ جائے کہ ضرور کے مطابق نہ ہو کم کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہو تو پھر آزاد کشمیر جیسے کہ ملک سارے میں رجحانات ہیں ایل آئی ٹی کے اور قومی نیتوں کے، اسی طرح یہاں بھی اس قسم کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے. بلکہ اس کے جراثیم جہاں سب سے زیادہ ہے مشرقی پاکستان کے بعد سب سے زیادہ جراثیم ایل آئی ٹی کے اور قومی کی بنیاد پر وہ نہیں ہے. اس کو اگر جو ان کی مقدار بہت تھوڑی ہے نیگلیجبل، لیکن ہمارا برائی ہے جو تھوڑی ہو یا بہت ہو اس کا وقت کے ساتھ پتا رہتا ہے. اور اس کو بھی ضمن یہ ذکر آ گیا تو آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ جس طرح عمارت بن جاتی ہے اور نیچے دیوار میں لگے ہوئے پتھر کبھی نہ کوئی دیکھتا ہے نہ پوچھتا ہے، دکھائی نہیں دیتے، اسی طرح بہت باتیں یہاں بھی ایسی ہیں جو بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے جس پر یہ معاشرہ کھڑا ہے. اور اس میں ایک امر یہی ہے کہ یہاں آزاد کشمیر جو متنازع علاقہ ہے ابھی تک طے شدہ نہیں ہے، اس میں زیادہ امکانات اسی بات کے تھے کہ دشمن بھی اس کا استفادہ کرتا، ایکسپلائٹ کرتا، اور ویسے بھی ایک طے شدہ علاقہ نہ ہونے کی وجہ سے خود بخود بعض خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ خرابیاں یہاں پیدا ہوئی اور جیسے میں اب کیا کہ ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ اس خرابیوں کا مقابلہ بھی یہاں مقامی سطح پر بہت شدت کے ساتھ کیا گیا. اس پس منظر میں جائیں تو خاصا وقت لگ جائے گا، لیکن مختصر یہ ہے ابھی راستے میں آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ کشمیر بنے گا خود مختار اور وہ نعرے لکھتے ہوئے، اگر جو لکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. اور ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ برائی کو ویسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں لکھا ہو تو کیا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کتنے لوگ ہیں. 9 الیکشن میں کوئی نیوز پرٹی کا الیکشن بھی نہیں کر سکتے، کوئی
لیکن ہم نے کیا کہا فارن اسٹوڈینٹس ہے سر. اچھا ہاں جی. تو
تحریک سے جب ذکر آیا تو یہ بات بھی میرے خیال میں آ رہی ہے کہ آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت ساری دنیا میں اس پر زور دیا جا رہا ہے. اس وقت بڑے سینئر جرنلسٹ اور جہاں آئے ہوئے تھے وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ مختلف گوشوں سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ ثالثی ہونی چاہیے اور کنڈومینیم ہونا چاہیے اور تقسیم کرنا چاہیے اور خود مختار کرنا چاہیے اور صلاح کرنا چاہیے. 3-4-5 تجویزیں ہیں جو ان دنوں بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پوچھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کیا فکر کار فرما ہے. اور مجھے بھی جہاں آپ سے 2 دن پہلے یہاں یورپین پارلیمنٹ کا وقت ہوا بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ, انہوں نے بھی کچھ سوالات ایسے پوچھے جس سے لگتا تھا کہ ان کی دلچسپیاں بھی کشمیر میں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے علاوہ بھی کچھ ہیں. چنانچہ میں نے انہیں کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کوئی ڈپارچر مخصوص ہے تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ان پہ ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارا سارا کیس یہ ہے کہ کشمیر کی جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بین الاقوامی طور پر مستدہ ہے اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہے. اب اگر ہم یک طرفہ طور پر کشمیری یہ کہیں کہ نہیں خود مختار ہونا چاہیے, ایک تیسرا آپشن ہونا چاہیے, تو 40 سال تو ہم نے گزارے ہیں ایک بات کے لیے, اب 40 سال دوسری بات کے لیے جا کے رہنے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے کہا کہ اگر تم کوئی متبادل یا تو یو این او سے کہا کہ اس کو تبدیل کریں, یا یہ ہے کہ کوئی اتنا ہی پاورفل متبادل فورم مہیا کرو کہ جو اس کو تبدیل کر کے ہمیں بتا دے, ورنہ ہم نہیں اس کو کہہ سکتے. اس سے ان کو اس طرح بھی اشارہ ملا کہ اگر کوئی تیسرا آپشن ہو تو اس پر گویا ہم کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ انڈیا کے لیے وہ قابل قبول ہے. تو اس طریقے سے یہ بات بحث آ جاتی ہے اس کے مقاصد کیا ہے. تو میں نے اپنے یہاں مختلف جو ادارے ہیں اور مختلف لوگ ہیں وقتاً ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں جو خطرات ہیں, خدشات ہیں, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اچھا جگہ کشمیر کو نقصان ہو جائے تو آخر وہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے, وہ غربی میجارٹی مسلمان ہے, ان کی ساری اقتصادیات, معاشیات, دفاع, جغرافیہ, تاریخ ساری ہم سے وابستہ ہے, تو وہ تو وہ ایک نیچرل حصہ ہے ہمارے وجود کا, وہ علیحدہ کیسے ہو سکتے ہیں. اس طرح اگر فیصلہ ہوتا تو کیوں نہ کر لیا جائے. ایک بڑی سمپل معصومانہ پروپوزیشن کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو سب لوگوں کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ بات میں نے زیادہ واضح الفاظ میں شروع کی تھی اسٹیون سولاز نے جب یہاں آئے, جب ہمارا آیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ خود مختار ہونا چاہیے ریاست کو, تو کیا ہندوستان اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کو خود مختار کیا جائے. کہنے لگا نہیں میں تو یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. میں کہا اچھا چلو تم ذمہ داری نہیں لے سکتے تو تم خود کہو کہ یہ خود مختار ہونا چاہیے, تم ذمہ داری سے بات کر دیں گے, چلا میں یہ کیسے بات کر سکتا ہوں, ہندوستان نہیں مانے گا. میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ فرض کرو ہم مان لیں کہ ریاست خود مختار ہو, پاکستان بھی مان لے, تو ہندوستان اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. کہنے لگا وہ مانے گا تو پھر اس کو 500 ریاستوں کو خود مختاری دینا پڑے گی, ہندوستان تو بالکل کلکنائزیشن ہو جائے گا. میں کہتے ہیں چلو ہم انڈیا بھی مان لے, ہم بھی مان لیں کہ اس کو خود مختار کرنا چاہیے, تو کیا تم اس کو 10 ساورن انڈیپینڈنٹ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ماننے کے لیے تیار ہو. کہنا بات تو پھر وہی ہو جائے گی کہ اگر اس کو ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مانیں گے تو پھر ساری اسٹیٹس انڈیا کی کلیم کریں گے. میں کہتا ہوں کہنا کیا چاہتے ہو. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس میں بڑی ٹرک ہے یہ لفظ استعمال کرنے میں. صرف ہمیں فراڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے ٹریک سے اتار دیں, کہ ہم خود جا کے کہیں کہ جی آپ تیسرا آپشن ہونا چاہیے, اس کی ذمہ داری کسی کی نہ ہو. تو ایک بڑی ٹرک اس میں ہوئی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب جیم اسٹیونسن
इससे यानी बात हो रही थी तो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात हुई, तो मैंने कहा भाई ठीक है, कश्मीर को अगर तुम लोग इंडिपेंडेंट करवा सकते हो तो हम इस पर संजीदगी से तुम्हारे साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तो कहने लगा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कश्मीर? तो मैंने कहा 84,000 स्क्वायर माइल्स। तो आपको कहना नहीं, तुम्हें पता है कि मैं क्या बात कर चाहता हूँ, ये बात नहीं थी, ये मैं कोई बात। मैंने कहा तुम ये पूछना चाहते हो कि उसमें नॉर्दर्न एरिया है, उसमें आज़ाद कश्मीर है, उसमें लद्दाख है, उसमें जम्मू प्रोविंस है, उसमें वैली प्रोविंस है। कहने लगा हाँ। तो फिर कहने लगा कि अच्छा इसकी अगली जो एथनिक ब्रेकअप है वो क्या होगी? तो मैंने कहा वो ये होगी। फिर बात वही चल करके इस पर पहुंचते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया इंडिया को दे दिया जाए, नॉर्दर्न एरिया ज्यादा से ज्यादा अगर पैकेज में नहीं जा सकता तो वो दे दिया जाए, पाकिस्तान को दे दिया जाए, और कश्मीर और वादी, आज़ाद कश्मीर को, वादी को और आज़ाद कश्मीर को मिलाकर एक मर्दमीनिंग की सूरत बना दी जाए और जॉइंट कंट्रोल जैसे इंडिया और पाकिस्तान को। तो मैंने सोलार को भी कहा, इनको भी कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सब लोग बेवकूफ हैं कि इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, इस तरह की 3-4 किस्म की तकसीम के लिए सारी कुर्बानियां जाने लोग दे रहे हैं, और फिर ये भी नहीं चलो जाने भी दें, लेकिन क्या इससे। मैंने इनसे कहा कि देखें आप ये बताएं कि आप लोग कश्मीर में क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्या कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में दिलचस्पी है आपको? मसला हल नहीं हो दिलचस्पी, क्या दिलचस्पी है? तो वो सोलह कहने लगा कि तुम्हें तो बताएगा हमें क्या दिलचस्पी। मैं कहा तुम्हारी दिलचस्पी इंडो पाक रिलेशनशिप है, तुम इंडिया को डिसइंटीग्रेशन से बचाना चाहते हो, इसलिए तुम दिलचस्पी ले रहे हो। कहने लगा ये बात ठीक है। मैं कहा अच्छा चलो इसी आर्गूमेंट पर देख लेते हैं कि क्या कश्मीर की तकसीम या इंडिपेंडेंट कश्मीर इस फ्रेमवर्क पर फिट इन होता है कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएंगे कश्मीर को इंडिपेंडेंट करने से या उसको तकसीम करने से। मैंने कहा बैठ के गिन लो। मेरे साथ बैठ के जो से शुरू कर दिया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, और उसकी जोग्राफिकल ब्रेकअप, उसकी इकोनॉमिक ब्रेकअप, दरियाओं का क्या होगा, फॉरेस्ट का क्या होगा, प्लांटेशन, सारी चीज डिस्कस कर चुका और कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। तो मुझे कहने लगा अच्छा फिर तुम बताओ क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई अगर इंडो पाक ताल्लुकात को बेहतर करना है और लास्टिंग और परमानेंट रेजोल्यूशन करना है उसका, तो फिर तो कोई पसंद करे या न करे, हमें ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा कि वो लास्टिंग पीस हम मुहैया कर सकें। अगर वो लास्टिंग पीस नहीं मुहैया कर सकते तो हम एक और फसाद क्यों खड़ा करें? जो फसाद है उसी को चलने दो, जब तक चलता है चलता रहेगा। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि इंडिया पर बहुत बड़ा प्रेशर है इस वक्त दुनिया में, अखलाकी, सियासी और माशी इक़्तिसादी प्रेशर है जो रोज बरोज माउंट कर रहा है। हम पर भी है, और हम पर जो है वो हिंदुस्तान का प्रेशर रिलीज करने के लिए है कि उसका प्रेशर कम हो जाए, इसलिए काउंटर प्रेशर उन्होंने हम पर बिल्ड कर दिया है, पाकिस्तान पर बिल्ड कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये काम ठीक नहीं चल रहा है। थोड़ी सी और हमने कोशिश की और मूवमेंट को सस्टेन किया तो इंडिया किसी लॉन्ग रन मूवमेंट का मुकाबला नहीं हो सकता। उनके अंदर भी बहुत खराबी हो रही है, रोज रोज बढ़ रही है। तो इस तरह वो उसकी मदद करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए फिर वो ये मुख्तलिफ तजावीज़ जेरे बहस ला रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा, जब कहने लगा कि तुम बताओ क्या हो सकता है, तो मैंने कहा भाई एक बात बहुत जो सिंपल है और जो आसानी से हो भी सकती है, उसका बड़ा इम्पैक्ट भी होगा, वो ये है कि तीसरा लाइन के दोनों तरफ से जो रिकग्नाइज कश्मीरी लीडरशिप है, न्यूट्रल ग्राउंड पर बैठने का मौका मुहैया करें आप, और उसको कहें कि वो लोग बैठकर, क्योंकि वो मारे जा रहे हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तो क्या इसका कोई हल वो बता सकते हैं? अगर कोई हल बता सकते हैं तो अच्छी बात है। फिर आप लोग सारे मिलकर कोशिश करें कि पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, बाकी ममालिक उसकी हिमायत करें। तो उसने कहा कि अगर ऐसी मीटिंग हो तो तुम लोग बैठकर कश्मीरी हिंदुस्तान को कंडेम करो और प्लेबिस्सिट का मुतालबा करो, तो वो तो नहीं माने। मैं कहा अच्छा हम ये भी कर लेंगे कि हम कंडेम भी नहीं करेंगे, प्लेबिस्सिट का मुतालबा भी नहीं करें। हम पहले मरहले पर टेंशन डी एस्केलेट करेंगे कि जो कुछ तो खून हो रहा है, जो तबाही हो रही है, वो डी एस्केलेट हो जाए। हम इसी पर इत्तेफाक करेंगे। दूसरे मरहले में तुम्हारे साथ हम बैठ करके देखेंगे क्या होता है। कल मीटिंग कहाँ होनी चाहिए,
پاکستان کے نمائندے بلا لو. پھر یہ اس طرح جب گفتگو ہوئی تو اس بات کو بھی سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ نہیں. کچھ عرصہ پہلے تو یہ ہمارے پاکستان کے جو بعض علماء ہیں ان کو یہ پسند نہیں تھی تجویز. انہوں نے سمجھا کہ اس سے شاید تو خرابی ہو جائے گی، لیکن اب سب لوگ اس کی طرف مائل ہیں. البتہ ہندوستان میں یہ سمجھتا ہے، ان کے نمائندے جیسے گفتگو سے بیرونی لوگوں سے مجھے پتہ لگا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے لیے ایک ٹرک ہو جائے گی اس کو پھنسانے کے لیے کہ ایک دفعہ گفتگو میں پھنس جائے، دونوں طرف سے لوگ آ جائیں کشمیر، تو کشمیریوں کو اس سے ریکگنیشن مل جائے گی کہ کشمیر ایشو اصل میں کشمیریوں کا انہوں نے طے کرنا ہے. اور ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف یہ بات یہی ہے کہ کشمیریوں کو ریکگنیشن اسی طریقے سے نہیں ملنی چاہیے، اس سے وہ بہت پریشان ہے. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے کشمیر ایشو کا جو ذکر کے دوران ضمن چلا آیا. لیکن میں نے پتہ نہیں آپ آزاد کی نظروں سے وہ گزرے ہیں کہ نہیں کتاب سے. میں نے پچھلے 5-6 سالوں میں کوشش کی ہے کہ اسٹاف کالج کی مختلف 2-3 دفعہ اسٹاف کالج میں، ڈیفینس کالج میں اور جو باہر سے ٹیمیں آتی رہی ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں کشمیر ایشو کے مختلف پہلوؤں پر میں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایشو کیا ہے کیا نہیں ہے، بلکہ بہت اسپیسیفک 1 2 3 4 کر کے میں نے کہا ہے کہ اسٹاف کالج والوں نے پوچھا تھا کہ آپشنس بتاؤ کیا کیا ہے. تو میں نے وہیں سے شروع کیا تھا کہ پہلا آپشن اس سے لیتے ہیں کہ کیا ہم کشمیر چھوڑ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ ہی دیں، جو کچھ ہے بس اسی پر اتفاق کریں، کین وی ڈو دس، اور اگر یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں. تو وہاں سے شروع کر کے 1 2 3 4 5 آپشنس پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، اور اس کے سارے سارے پہلو پر گفتگو ہوتے رہی ہے. مجھے امید ہے کہ اگر نہیں پہنچے کے ساتھ سے آپ کو تو ہم پہنچا دیں گے کافی ڈیٹیل میں. اس میں بات کی ہے وہ ابھی ساری بات کو ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی، لیکن مجموعی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی وقت بھی تھوڑا سا کمزوری کا مظاہرہ کیا ہندوستان کے مقابلے میں، تو پھر ہندوستان اس پر اکتفا نہیں کرے. بھٹو صاحب نے ایک ہائی پاور کمیٹی میں ہم لوگ بیٹھے تھے، ابھی وہ پریزیڈنٹ تھے، اسے انہوں نے بات ہے پرائم منسٹر نے بنے ایک میٹنگ انہوں نے بلائی تھی، تو اس پر بھی اسی قسم کے سوالات یہ وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تفصیل لکھی ہے. میں نے ایک بات کو یہ کہی تھی کہ اگر اس سیز فائر لائن پر ہم اتفاق کر لیں، مثال کے طور پر ایک سولوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی ٹینشن ہے 2 ملکوں کے درمیان، تو اگر اس بات کا تو میں نے انہیں کہا تھا جی کہ آپ بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستانی قوم کو اس بات کا یقین دلا دیں، کھڑے ہو کے کہیں کہ میں ذمہ دار ہوں کہ سیز فائر لائن پر فیصلہ کرنے کے بعد انڈیا ہمارے خلاف جو آل دی ٹائم ہمارے خلاف لین کرتا رہا ہے وہ نہیں کرے گا، اور اپنے اگریسو ڈیزائن پل آؤٹ کر لے گا، اور ہم ایٹ پیس ہو جائیں گے سب کانٹیننٹ میں ود انڈیا. اس کا آپ یقین دلا دیں تو میں کشمیریوں سے کہوں گا کہ اچھا بھائی ہم نے یہ 60-80 لاکھ کشمیری جو ہے یہ قربان کر دی ہے پاکستان کے اسلام کی پر، کوئی حرض کی بات نہیں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر بدقسمتی سے اس کے ریورس ہو جائے کہ یہاں ہم ختم کر دیں اور ہندوستان کا پریشر ہم پر بڑھ جائے بجائے ڈیفیوز ہونے کے، تو پھر ہم کس خوشی میں یہ قربانی دیں. کیونکہ میں نے انہوں نے کہا کہ اچھا سیز فائر لائن کو دیکھ لیں، آپ ایک سمپل بات دیکھ لیں کہ یہ سیز فائر لائن جس وقت ہم کہیں گے کہ ہم اس پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر 1 مطالبہ جو انڈیا کرے گا وہ یہ ہوگا کہ اچھا جی سیز فائر لائن کو جو اس کی اینگولیرٹیز ہیں ان کو ٹھیک کریں. کوئی بھی میں کہا میں ان کی جگہ ہوں، آپ بھی ہوں تو یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کو درست کرنا چاہیے. سب بالکل ٹھیک بات ہے، اگر پرماننٹ سیٹلمنٹ کرنا ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے. میں کہہ یہ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اینگولیرٹی درست کرنے میں ٹوٹل 100% ڈس ایڈوانٹیج ہمارا ہے اور کوئی ایڈوانٹیج ہمارا نہیں. ہم کوئی اپنے جو ایڈوانٹیجز پوزیشن ہماری اس وقت ہے وہ تو ہم سرینڈر کر رہے ہیں ساری انڈیا، اور اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں انڈیا کو ہم اجازت دیں اس بات کی کہ وہ کچھ نہ کرے اور اپنی میڈیم گنس کو لے آئے اور آزاد کشمیر کی ساری آبادی کو ڈسپلیس کر دے، یہاں سے بھگا کے اسلام آباد پہنچا دے. تو صحیح طرح ختم ہو گیا، اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہ اتنا عذاب ہم کس لیے برداشت کریں؟ میں کچھ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کرنے سے. تو خیر وہ لوگ بھی بڑی لمبی بات کی، میں نے بڑی تفصیل سے بات کی. وہ ریکلائن کر رہے تھے، کرسی پر سن رہے تھے، تو اس کے سیدھے بیٹھ گئے اور ایسے مکہ مار کے میز پر کہا کہ نہیں میری زندگی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اس کا بات لیکن ان کو اس پوائنٹ پر لے آئے تھے ہمارے جو پاکستان میں بعض بڑے افلاطون ہیں جن کو پتہ نہ اپنی تاریخ کا ہے نہ دوسروں کی تاریخ کا ہے، جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا نہ جغرافیے کا نہ تاریخ کا، اور کیسے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ان کو اس پوائنٹ پر لے آئے تھے کہ بس اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ساری ٹینشن بھی اسکریٹ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ملٹری بلڈ اپ ادھر سے ہوگا اور نہ ملٹری بلڈ اپ ادھر سے ہوگا. تو کہے گا یہ تو بالکل ریورس ہو جائے گا اس کے، کہ جو ہماری ایڈوانٹیج ہے تھوڑی سی وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، ہم تو بالکل ہندوستان کے رحم و کرم پر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا جی کہ اس پوائنٹ کو اصل میں ہمارے یہاں کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے خاص طور پر جو انٹلیکچوئلس ہیں، کہ ہمارے انٹلیکچوئلس جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو ریکگنائز کیے جاتے ہیں، وہ ڈائلیوٹڈ کنوکشن والے لوگ ہیں. ان کے لیے پاکستان ہو تب بھی ٹھیک ہے، پاکستان نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ایڈجسٹ بوتھ وے ان کے ہاتھ میں. وہ ڈائلیوٹڈ اسٹینڈ لینے کی وجہ سے ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے اس کے بغیر، کشمیر کے بغیر ہی پاکستان زندہ ہے، تو اور بھی رہ سکتا ہے. حالانکہ کشمیر کے بغیر زندہ نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ زندہ ہے پاکستان. یہ بارڈر یہاں نہ ہوتا، پالے پر ہوتا تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کا کیا پوزیشن ہوتی پاکستان کی. وائبریٹی ساری ختم ہو جاتی، ڈیپتھ ہی کوئی نہ رہتی پاکستان میں. تو یہ کشمیر کے ساتھ زندہ ہے، اور ہندوستان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث جو ہے وہ یہ کشمیر ہے. اور پاکستان کا وجود ہے جس کو ختم کرنے کے لیے کشمیر کو خطہ زمین کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. ان کو دلچسپی تو اس میں ہے کہ پاکستان کی وائبریٹی کیسے ختم کی جائے، اور اس کے لیے کشمیر پر قبضہ برقرار رکھنا ان کا بہت ضروری ہے. تو اس طرح یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو ہم گزارا کر سکتے ہیں. ان باتوں کو بھی میں نے بڑے تفصیلات کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا ہے. لیکن یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ لوگ یہاں ہماری آرمی کو کنڈم بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں. انجینئر پروپیگنڈا آرمی کے خلاف بہت ہوتا رہا ہے تاکہ جو مارل سپورٹ ہماری آرمی کو رہی ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے اور اس کا کوئی اثر نہ ہو. تو لیکن اس کے باوجود آرمی نے ڈیفینڈ کیا ہے، اور کشمیر میں خاص طور پر جو آرمی والوں کا اسٹینڈ رہا ہے، حکومتوں سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہا، لیکن آرمی کنسسٹنٹ رہی ہے اس معاملے میں، اور اس وجہ سے پریشانی ہندوستان کو رہی ہے. اسی کے مقابلے کے لیے ان کی کنسنٹریشن اتنی ہے، اتنی ہیوی کنسنٹریشن انہوں نے کشمیر میں کی ہوئی ہے. ابھی اور فریش ٹروپس لانے کی اطلاعات مل رہی ہیں. ان کے پیراملٹری ٹروپس کتنے ہیں وہاں، ریگولر ٹروپس ان کی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں. تو یہ سارا حصہ جو ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہی وہاں ہے. لیکن اس کو آپ چھوڑ کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم اگر زندہ رہنا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یہ اس کا وہ اسپیکٹ ہے جو آپ حضرات کی موجودگی میں میں چاہتا تھا کہ میں گزارش کروں. تو پھر باقی زیادہ باتیں آپ سوالات سے اور جو آپ کوئری کروں گی اس سے پھر انشاءاللہ آپ نے کافی سارے آپشن بتائے مختلف کاموں کو سالو کرنے کے لیے. آپ کے ذہن میں سب سے بہتر آپشن کون سا ہے؟ اور if I put it this way, if you are given the chance to solve the problem, how would you solve it? سر آپشن کی گزارش یہ ہے کہ جو سچویشن میں نے آپ سے گزارش کی ہے اوور آل سچویشن، اس میں تو کوئی آپشن اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک بالکل فل فورس آف کنوکشن ہم سروائیو کرنا چاہیں، ہم زندہ رہنا چاہیں. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشنس پر کام کر رہے ہیں. میتھمیٹیکل کیلکولیشنس آپ کو پتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں کوئی فیصلہ کن نہیں ہوتی، وہ بہت بیانڈ پروپورشن کیلکولیشنس ہو جاتی ہیں. جو مثلا اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے کہ وانتم العالیٰ ان کنتم مؤمنین، اس میں کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن شامل نہیں کی ہے، بلکہ کنوکشن کی بات کی ہے. اگر تم کنوکشن والے ہو تو پھر کامیاب تم ہی ہو.
تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہمیں ہمارے کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد پر یقین ہو پورا کہ وہ مقصد صحیح ہے. نمبر 2 اس کا نالج ہو کہ نالج وائز کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہمارے پاس اسکل ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اچیو کر سکیں. ایک تو یہ بیسک بات ہے جو ساری قوم کے اندر اس وقت کشمیر کے مسئلے میں اور خود پاکستان کی بقا کے مسئلے میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی ڈپارچر اقوام متحدہ کے ریزولوشن سے نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ کے 2 ریزولوشن ہیں, لیکن جو سیکنڈ ریزولوشن ہے اور اس کے بعد جو سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن ہے وہ سارے صرف اس بات پر مرکوز ہیں کہ کشمیریوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں کسی کے ساتھ ایکسٹینشن کر لیں. اور یہ کنسسٹنٹ ہے, کمپیٹیبل ہے ساری اسکیم آف تھنگس کے ساتھ جو انڈیا کی گریٹ ڈیوائڈ جس سے ہمارے وجود میں آئے کہ ہر ایک شخص کو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے کو انہی میں سے 2 میں سے ایک حق ملا ہے, یا وہ پاکستان کے ساتھ چلا گیا یا ہندوستان کے ساتھ آ گیا. تیسرا کوئی آپشن اس ساری اسکیم میں فٹ ان نہیں ہوتا جو ڈیوائڈ کی اسکیم تھی. تو اس لیے بالکل نیچرل کورس یہی ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دلوایا جائے کہ وہ فیصلہ کریں ادھر جائیں ادھر جائیں. پھر جیسے میں نے ارلیئر گزارش کیا تھا کہ فرض کریں کوئی تیسرا آپشن کہیں سے بیچ میں سے نکل آتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا تیسرے آپشن کے بعد ہم پھر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بھی نارملائز رہ سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, جو کچھ میرا نالج ہے, تجربہ ہے, کہ وہ تعلقات اسی طرح خراب رہیں گے جس طرح پہلے تھے, اس سے بدتر ہو جائیں گے, اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کے لیے کوشش کریں اور اس کا پریشر انڈیا پر لے آئیں. یعنی جو آپریٹو پارٹ ہے اس کا یہ ہے کہ اتنا پریشر ہم انڈیا پر لائیں جو ہم لا سکتے ہیں شارٹ آف گوئنگ ٹو وار ود انڈیا, یعنی اپنی طرف سے وار ڈکلیئر کرنا. ادروائز ہم تو سچویشن ایسی ایسکلیٹ ہو رہی ہے کہ خود بخود ہم ڈرفٹ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی اسٹیونسن سے میں کہہ رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ دونوں حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے, ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, فائدے مند نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, نقصانات سب کو پتہ ہے, لیکن عملاً ایسا لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر مثال کے طور پر انڈیا کی ڈائریکٹ ہٹ میں ابھی پچھلے دنوں ایک علاقے میں 20-25 ہزار آدمی متاثر ہو گئے, ان کی اسپرے شیلنگ سے میڈیم گن سے فائر کرتا ہے. تو ہم اس کے قریب جا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تیاری پوری رکھیں, اپنا پریشر پورا رکھیں, ڈپلومیٹک پریشر, انٹرنیشنل پریشر سارا اس پر لے آئیں. اور اقتصادی پریشر ہم بہت لا سکتے ہیں انڈیا پر. مثلا آپ لوگوں کے یقیناً علم میں ہوگا کہ ہندوستان کی ایکسپورٹس کا مور دین 80% از کنزیوم اونلی بائی مڈل ایسٹ. اب میں کہہ رہا ہوں کتنا کلوسل اماؤنٹ ہے وہ کہ اگر مڈل ایسٹ کنٹریز کو جیسے AOIC میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک اسٹیج پر یہ بات ایران اور سعودی عرب نے کہی تھی کہ ہم ہندوستان کے خلاف کشمیر پر اکنامک سینکشنز بھی سوچ رہے ہیں, تو اس طرح کا اگر ہم پریشر انٹرنیشنل پریشر لے آئیں انڈیا پر, تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ کشمیر کو خالی کرنے پر تیار نہ ہو جائے. زیادہ سے زیادہ وہ ہندو میجارٹی ایریاز کا مطالبہ کر سکتا ہے ان لاسٹ ڈے, تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. اس کے سوا میرے نزدیک کوئی پریکٹیکیبل راستہ نہیں ہے. باقی تمام راستے جو ہیں وہ اس موومنٹ کا پریشر ڈائلیوٹ کرنے کے لیے نتیجہ برآمد ہوگا. اور موومنٹ کا ایک دفعہ مومنٹم ٹوٹ گیا, یہ 47-48 میں مومنٹم ٹوٹا, تو ہم آج تک اس کو پھر ریوائو نہیں کر سکتے. تو یہ مومنٹم ایک دفعہ خدا نہ خاصہ ٹوٹ گیا تو اس کو پھر ہم دوبارہ ریوائو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا سارا پریشر یہی ایک آپشن ہے جو ہمارے لیے کھلا ہے. تابق کہ کوئی دوسرا اس سے بہتر آپشن کوئی اور آؤٹ آف بلو نہ ہمیں بتا دے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس کے سوا ہمارا کوئی اور آپشن نہیں. سر پاکستان کی سروائبلٹی کشمیر کے ساتھ اور پاکستان کے اندر آئی تھنک کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت تک بس اقدام نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ کشمیریوں کا ساتھ نہ دے. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کشمیریوں کو مطلب مدد نہیں کر رہی ہے. سر ان یور اوپینین واٹ واز دی ریزن کہ وہ گورنمنٹ ایسے نہیں کرتی رہی؟ اٹ واز اے پالیسی میٹر اور اٹ واز اے سارٹ آف پرسنل تھنگ؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے پریزنٹ گورنمنٹ کا اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, میں نے اس سوال کا تفصیلاً جواب پرووائڈ کیا تھا دینے میں کہ مدد کیوں نہیں کرتی رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے ملک کی, اس کا بہت انفلوئنس ہے ملک کے معاملات میں.
पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कमजोर होती चली गई ओवर द इयर्स। आप देखें कायद आज़म से नीचे आए तो आपको ग्रेजुअली पता लगा कि हाँ वी बीन ऑन डिक्लाइन। ज़ियाउल हक साहब की लीडरशिप को हम पॉलिटिकल लीडरशिप में शामिल नहीं करेंगे, उन्होंने थोड़ा सा सहारा दिया, रास्ता रोका थोड़ा सा, तो उसका फायदा फिर उसका सारा फायदा नहीं बल्कि उसका ऑटोमेटिक जो असर होना चाहिए था वो फिर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो वो तो प्योरली मटीरियल कैलकुलेशंस पर ही वर्क करेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतने सोर्सेस हैं, इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट है, इतनी उनकी आर्मी है, इतनी उनकी नेवी है, एयरफोर्स है, फलां है, और हमारा ये इसलिए फैसला बिल्कुल ज़ाहिर है। इस प्रिजम्पशन की वजह से जैन के पीछे ये हो गया कि हम स्टडीली डिक्लाइन पर चलते गए और उसकी जगह फिर खला में तो कोई चीज जा नहीं सकती, उसकी जगह हमारी कमजोरी ने ये एक रास्ता दरियाफ्त किया कि अच्छा भाई चलो हम तो नहीं ले सकते, इंडिया के भी फायदे में नहीं होना चाहिए, तो देन फॉर अ थर्ड ऑप्शन इंडिपेंडेंट कश्मीर को। अब इंडिपेंडेंट कश्मीर तो एक सोने की छुरी है जो अपने पेट में घूम रहे हैं, कोई दुनिया की अक्लमंद कौम अपने पेट में सोने की छुरी नहीं घूम सकती कि अपने खुदकुशी करने के लिए सोने की छुरी तलाश करेगी। तो इसलिए ये उसका एक सबब फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत है कि इंडिया को जो एडवांटेज है उस एडवांटेज से उसको डाइल्यूट करने के लिए एडवांटेज को बहुत प्रेशर आए कि ये तेजाबी सारी बड़े अरसे से चल रही है, आज से नहीं चल रही है, बहुत देर से ये तेजाबी चलती रही। और यहाँ जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि लीडरशिप नहीं थी बल्कि गवर्नमेंट्स थी। ये गवर्नमेंट और लीडरशिप दो समटाइम्स अलग बातें हो जाती हैं। समटाइम्स वी हैड गुड गवर्नमेंट्स लेकिन लीडरशिप नहीं थी, तो उसकी वजह से फिर हम इंडिया के मुकाबले में फॉल बैक पोजिशन पर आज एडजस्ट करते चलेंगे। तो ये मेरा ख्याल में कोई इसमें, और इसमें फिर जो ऐसे एलिमेंट्स थे मसलन जो एंटी इस्लाम एलिमेंट हैं, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, वो फिर खुला इंडिया के साथ मिलकर सपोर्ट करते थे और वो वेल एंट्रेंस भी हैं। बाद मुकामात में बिल्कुल उनको कोई हिला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये भी हमें मालूम है। ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर ये हुआ कि उस मूवमेंट को उतनी बड़ी सपोर्ट नहीं मिल सकी, बल्कि एक वक्त में तो रिवर्स हो गया कि हम लोग जो थे जो पाकिस्तान का नाम लेने वाले थे, हम लोग कैदोबंद में और मुसीबतों में और जेलों में परेशानियों में पड़े रहे इसलिए कि हम ये नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन हम भी बड़े सख्त जान लोग थे, खुदा के फजल करम से वो अकीदे पर चलते थे, इसलिए बिलाखिर तकफील हमारे हाथ में आया। जब कभी मौका आया तो उस फील्ड में हम ही थे सामने। तो एक तो ये बात। दूसरी जो आपने फरमाया कि मौजूदा गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, मौजूदा गवर्नमेंट की पोजीशन में एक बात जो हमारा एडवांटेज है, खास तौर पर खसूसी एडवांटेज है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ खुद कश्मीरी नस्ल है। जवाहरलाल नेहरू जब तक जिंदा रहा वो डेगाल को बाकी लोगों को जब कभी मिलता था तो उनको सबसे बड़ा जो ह्यूमैनिटेरियन आर्गूमेंट है वो यही देता था अपनी जगह मिलकर कि मैं कश्मीरी हूँ, ये मेरे लोग हैं, मैं कैसे इनको हवाले कर सकता हूँ, किसी और के हवाले कर सकता हूँ। तो समझते ठीक है, मुल्क भी बड़ा है, ताकत भी है इनके पास, मेरी सुपर पावर भी है, तो चलो कश्मीरी भी है, तो ये एडवांटेज इसका बहुत उसने फायदा उठाया। मुझे इंटरनेशनल लेवल पर जो गुफ्तगू होती थी मुझे उनका बहुत इल्म होता था, तो ये बात खास तौर पर ज़ेर बहस आती थी। वो एडवांटेज उनको तो चला गया और हमारे पास आ गया इत्तेफाक कि मैं ये समझता हूँ कि उनके कश्मीरी होने की वजह से कश्मीर की मूवमेंट को बड़ी तकवीत मिलती है कि कश्मीरियों को ये यकीन है कि ये हमें मरवाएगा नहीं, हमारा कुछ सौदा नहीं करेगा, हिंदुस्तान के हाथ में नहीं भेज देगा। जिस तरह के बदकिस्मती से बेनज़ीर साहबा के बारे में उस वक्त ये तासुर था कि कश्मीर का बोर्ड यहाँ से उठा दिया गया। मौसम मुजफ्फराबाद का 2 दिन नहीं बताया राज्य के यहाँ आने पर, इससे बड़ी मेंटल डिफीट, फिजिकल डिफीट की तो कोई बात नहीं है, फील्ड में होते रहते हैं, लोग लड़ते हैं, आगे पीछे होते हैं, कामयाबी होती है, लेकिन इतना मेंटल डिफीट कभी हमारे तस्वर में भी नहीं था कि हो सकता है। तो वो पोजीशन अब नहीं, इस वक्त नहीं हो सकती, यानी एटलीस्ट साइकोलॉजिकली हमें ये पता है कि ये बात नहीं हो सकती। फिर दूसरा, उनकी अपनी कमिटमेंट IJ की वजह से ऐसी है कि उस कमिटमेंट से वो पीछे नहीं, प्रेशर ऊपर भी बहुत है, बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मूवमेंट को सस्टेन करने में, चलाने में, इसको मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट मुहैया करने में इस गवर्नमेंट ने अपना, बावजूद ना तजर्बाकारी के, बावजूद नई गवर्नमेंट बनने के, बावजूद इंटरनेशनल प्रेशर्स के,
सारी चीज़ को रजिस्ट किया है और अभी तक खुदा के फजल करम से ये काम ठीक तरीके से चल रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने आप समझ किया कि हैंडीकैप का इस्तेमाल है, इंटरनेशनल लिमिटेशंस पड़ी हैं, मगर उसके बावजूद काम अभी तक ठीक चल रहा है। सर मुजाहिदीन की मुख्तलिफ तरीके मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितने अर्से से चल रहा है और जो भी इंसिडेंसी भी उसमें कोई आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट कर रही है? अगर नहीं, इफ यू डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उनके थ्रू आपको कुछ मिल रहा है या कि वहाँ ये खूनो का जारी रहेगा और हम यहाँ पे अपनी नारी लगाते रहेंगे? सिविल को पूछना चाहिए था। इसका जवाब आपको दे सकते हैं। नहीं सर, इसका जवाब गुजारिश है कि कश्मीर के मसले में जो कुछ हो रहा है, ये इसका कुछ तस्वर नहीं हो सकता कि वो किसी की सपोर्ट के बगैर हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में ना अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ना चाइना कर रहा है, ना रूस कर रहा है, ना कोई और बैरूनी मुल्क कर रहा है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट जो चल रही है, तो जाहिर है कि इसका बेस सारा यही हो सकता है, कहीं और इसका बेस हो नहीं सकता। इंसिडेंट भी पिछले दिनों एक टीम आई पेंटागन से, और वो ऑन द क्वाइट आ गई, मतलब हमारे और हेडक्वार्टर को भी नहीं पता था कि कोई इस तरह से आ गए, चुपके से आ गए। उन्होंने सुबह से जो आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव है उसने मुझे पूछा कि इंडियंस ये इल्जाम लगाते हैं कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है सारी तहरीक है, तुम क्या कहते हो? मैंने उससे कहा, देखो अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है तो वो फैक्ट्स को झुटलाता है। मैंने कहा पाकिस्तान बिल्कुल मुलव्वस है और पाकिस्तान को मुलव्वस होना चाहिए, इसलिए कि कश्मीर के मसले में, डिस्प्यूट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों फरीक हैं। या तो कोई ये कहे कि दोनों फरीक नहीं है, एक फरीक है तो फिर मुलव्वस होना बड़ा जुर्म है। अगर दोनों फरीक हैं तो फिर मुलव्वस क्यों नहीं होंगे? हमारा गिला रहने का ये है कि जिस तरह इंडिया एग्रेसिवली मुलव्वस है, पाकिस्तान इस तरह एग्रेसिवली मुलव्वस नहीं है। और जितना मुलव्वस है, ये भी मैंने उन्हें कहा कि तुम इसको स्टडी करो, अगर पाकिस्तान फर्ज कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है तो फिर क्या होगा? कश्मीर में मूवमेंट तो चलेगी, मूवमेंट चलेगी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो मुमकिन है इट गेट्स गाइडेंस फ्रॉम अफगानिस्तान, गेट्स गाइडेंस फ्रॉम ईरान, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम एनीवेयर। ये तो ना तुम्हारे काम की ना हमारे काम की, किसी काम की नहीं है। तो मैंने कहा गुड लक, अगर पाकिस्तान कहीं मुलव्वस है तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान रिस्ट्रेन मुलव्वस है, इन्वॉल्वमेंट है और वो बामकसद है, ऑब्जेक्टिव है और किसी वक्त भी उसका इस्तेफादा मैंने कहा किया जा सकता। दूसरा मैंने कहा तुम जो इन्वॉल्वमेंट कहते हो कि है, अगर उस दर्जे की इन्वॉल्वमेंट हो, मैं मिसाल के तौर पर इन्वॉल्वमेंट से मतलब ये कि वेपन्स उनको मिलने चाहिए, कहना मैं कहा ये मतलब होना चाहिए कि उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए आर्मी की तरफ से, कहने लगे। मैंने कहा ये जो लड़के मारे जा रहे हैं कश्मीर में, मैं कहा मैं मिलिटेंट हूँ, आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, लेकिन अगर मैंने वहाँ लड़ना होता तो मेरा और उनका रेशियो जो नुकसानात का है 1 और 100 का होता। और बिल्कुल वहाँ रिवर्स है कि वहाँ 10 हिंदुस्तानी मारे जाते हैं तो 100 कश्मीरी मारे जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर आर्मी हमारी खुदा के फजल करम से दुनिया की प्रोफेशनल रिकग्नाइज आर्मी है, अगर वो ट्रेनिंग दे रहे होते तो ये डब शूटिंग करते हैं इंडियंस? मैंने कहा वहाँ जाकर उस पहाड़ी हिली इलाके में जहाँ के वो लोग खुद रहने वाले हैं। तो मैंने कहा ये बाई सेल्फ वेपन्स, मैं कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्लैशनकोव से वो इंडिया को फतह करने से कोई और लेटेस्ट वेपन दुनिया में नहीं है, सोफिस्टिकेटेड वेपन अवेलेबल नहीं है। और फिर अगर पाकिस्तान साथ देता तो मैंने कहा कोई क्लैंडस्टाइन तरीके से दुनिया जहां के वेपन्स आ सकते हैं, जो ये तो वो वेपन्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, हमारा कोई मार्केट में फिर रहे हैं, कोई कहाँ फिर रहे हैं, कोई कहाँ फिर रहे हैं, कोई अफगानिस्तान में भाग रहे हैं। ये तो वो सारे वेपन्स हैं जो 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 लेके लोग घूम रहे हैं। वरना अगर थोड़ा रेगुलर वारफेयर की बात होती तो हम तो मैंने कहा इंडिया के इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़े हैं 15 महीने इस जम्मू और कश्मीर स्टेट में, और हमें पता है कि और फिर मैंने कहा हम लोग मैं यहाँ बैठा होता अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होती उस वजह से तुम बताना चाहते हो कि इंडिया कह रहा है। तो ये आज़ाद कश्मीर मैंने कहा 1 लाख मिलिटेंट एक विसल पर यहाँ इकट्ठा हो सकता है। ट्रेन आर्मी के रिटायर्ड लोग 1 लाख से ज्यादा फिट फॉर सर्विस अभी मौजूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर, मोर देन 100,000 पीपल। ये तो एक विसल पर मैंने कहा इकट्ठे हो सकते हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर इंडिया को समझ आ जाएगी क्या होती है। तो मैंने कहा इन्वॉल्वमेंट पोलिटिकल डेफिनेटली है, उनकी मॉरलिटी है और उनकी जिम्मेदारी है, कमिटेड पार्टी टू द केस, क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो ये आपके सवाल से मुझे ख्याल में आया कि 2 जवाब फरमाए, इन्वॉल्व है भी और नहीं भी।
एग्जैक्ट यही पोजीशन है, इन्वॉल्व है मगर रेस्ट्रेंट और कंट्रोल्ड इन्वॉल्वमेंट है, और वो होनी चाहिए, ओनली पॉलिटिकल है, उसूल होनी चाहिए, ज्यादातर पॉलिटिकल और मॉरल है। दूसरी ये है कि आजाद कश्मीर जो है ये मिलिटेंट्स का बेस कैंप है, यहाँ मिलिटेंट्स आते हैं और वो रहते हैं, और उनको भी मैंने बताया, उन्होंने कहा कि इंडियन पाकिस्तान का बड़ा उसे रोकता क्यों नहीं है? मैंने कहा हिंदुस्तान की 10 डिवीजन आर्मी जिनको नहीं रोक सकती, पाकिस्तान की 2 डिवीजन आर्मी उनको रोक सकती है, मैंने कहा कोई है, और फिर हम रोक के हमारा क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान की लड़ाई अपने घर में लड़े? मैंने कहा हम रोके क्यों उनको? और ये आजाद कश्मीर तो टेरिटरी और इंटरनेशनली मैंने कहा ये यूएन ने हमारा राइट रिकॉग्नाइज किया है अपने रेजोल्यूशंस में कि कश्मीरी सीज फायर लाइन के दोनों तरफ आ जा सकते हैं, उसको कौन सलर कर सकता है उस राइट को? तो इसलिए मैंने कहा हम तो उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनकी देखभाल करेंगे, जो हम कर सकते हैं करेंगे। शॉर्ट ऑफ इट के हमारे पास फौज नहीं है कि हम उनको ध्यान रखने के लिए, हमारे पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है सोफिस्टिकेट जो उनको दें, अदरवाइज शॉर्ट ऑफ इट हम उनकी सारी मदद करेंगे। सर मेरा सवाल की जहारे कश्मीर के बारे में, उसका पहला पहलू ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कौन कौन से बड़े ग्रुप हैं जो इस वक्त जिहाद शुरू किया हुआ जिन्होंने, और उनके मकासद क्या है? मतलब कौन सा बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहता है, और कौन सा बड़ा ग्रुप है जो कि इंडिपेंडेंट कश्मीर का नारा लगाता है? ये पहला पहलू है सवाल का। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जितनी इमदाद कर सकती थी जिहाद कश्मीर की उतनी शायद नहीं करती, और आपने खुद भी फरमाया है कि एक विसल पे हजारों ट्रेंड आदमी इकट्ठे हो सकते हैं जो कि जाके वहां जहाज में मदद कर सकते हैं, तो आखिर क्यों वो मदद क्यों नहीं की जा रही? सवाल में तो ये है कि इस वक्त कश्मीर की जो ऑपरेशन है उसमें कोई 100 से ऊपर तो 150 के करीब मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें मेजर ग्रुप जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया, मेजर ग्रुप्स उनमें है, एक मेजर ग्रुप है KLF का जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी पोजिशन ये है कि सारे के सारे लोग इलाक के मुखालिफ नहीं है। उस ग्रुप में KLF में सब लोग इलाक पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है, बल्कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे यहाँ से उनको इस बात की तरबियत दी गई कि वो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करेंगे जो पाकिस्तान के नाम पर, यानी वो स्ट्रेटेजिक है, कुछ लोगों का माइग्रेशन है खुद मुख्तारी और कुछ लोगों की स्ट्रेटेजिक रीजन्स के लिए। फिर दूसरा बड़ा ग्रुप जो ऑपरेट कर रहे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन का है, जिसकी निस्बत जमात इस्लामी के साथ की जाती है। तीसरा, और वो सारे के सारे जो है वो इस्लाम की आइडेंटिटी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक अलमबरदार है। फिर तीसरा बड़ा ग्रुप जो है वो कुछ और लोग हैं जो एक ग्रुप में उस तरह तो नहीं है, लेकिन वो पीपल्स लीग और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अल्बार्ट और फला 3, 4, 5 हैं होमोजीनियस जो एक ग्रुप बन सकते हैं, यानी वो ऑपरेशन के लिहाज से एक ग्रुप समझे जाते हैं। वो तीसरा ग्रुप है, वो भी वो न KLF को बिलोंग करते हैं न जमात इस्लामी को ऑर्गेनाइजेशनली, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक वाला ग्रुप है। तो इस वक्त मेजॉरिटी, बहुत पावरफुल मेजॉरिटी जो मिलिटेंट्स हैं उनकी वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए और इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि यहाँ लोगों को आजाद गवर्नमेंट ने उस तरह मदद क्यों नहीं की, तो उसका एक बड़ा, मैंने थोड़ा सा पहले इशारतन गुजारिश मैंने कर दी थी कि एक तो देखना ये है कि ये जो मिलिटेंसी है क्या ऑब्जेक्टिवली कश्मीर का मसला मिलिटेंसी से हल करना है या पॉलिटिकली हल करना है। ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं तो अफगानिस्तान में भी शुरू में जब तहरीक चली है तो एक बड़ा इंटरनेशनल फोरम था मुसलमानों का जिस पर बात हुई थी, तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि अफगानिस्तान के मसले को पॉलिटिकली हल करना चाहिए। मिलिटेंसी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मिलिटेंसी को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना चाहिए अफगानिस्तान के मसले में। ये नहीं सोचना चाहिए कि रूस को हमने फतह करना है थ्रू अफगानिस्तान। तो उस वक्त तो बहुत एकदम अप्रोर हो गया, सब लोग उठ के खड़े हो गए, कहने लगे ये से क्या बात कह दी है और ये झगड़ा। तो अब जब मुझे मिलते हैं तो मुंह छुपा के उधर निकल जाता है, उधर निकल जाता है जब मैं बात जाता हूँ, क्योंकि फिर अल्टीमेट सोल्यूशन पॉलिटिक्स पर आ गया। यही पोजीशन बिल्कुल कश्मीर में है कि हम आज मिलिटेंसी को खुदा के फजल करम से बगैर कोई पैसा लगे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पावरफुल मिलिटेंसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
2-4-5 डिवीजन फौज हम खड़ी कर सकते हैं इन नो टाइम। जितना ही ऑर्गेनाइजेशनली टाइम लगे तो उतना ही वक्त लगेगा, मैन पावर वाइज हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा ये करने वाला है कि क्या हम इंडिया के साथ कश्मीर में लड़के इंडिया को फतह करके निकालेंगे, या इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल होना चाहिए। एक एस्पेक्ट इसका ये। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर इन्वॉल्व हो जाए तो इसका रिपरकशन पाकिस्तान पर क्या होगा, और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उस रिएक्शन और रिपरकशन को कंटेन करे, और फिर ये पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट किए बगैर क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो मैं अगर आज से 47 में होता मैं, जैसे मैं था, तो शायद मैं कहता नहीं सर पाकिस्तान अपनी लड़ाई लड़ता रहे, हम उधर लड़ेंगे और हिंदुस्तान को फतह करेंगे और दिल्ली पर झंडा गाड़ेंगे। लेकिन ओवर ईयर्स पता लगा कि ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, सारी के दिल्ली पर झंडा लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। वो तो लगता है लगेगा जब लगेगा, लेकिन अभी तो हमें अपने दिफा की जंग लड़ना है कि अपनी आइडेंटिटी को बचाएं हम, और बेहतरीन तरीके से हम इस कश्ती को निकाल के साहिल मुराद तक पहुंचाएं। इस वजह से फिर मैंने ज़ाती तौर पर, कुछ और लोगों ने कोशिश की लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो कोशिशें मैं माजरत से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन की हद तक थी। लेकिन मैं तो कोई एक्सप्लॉयटेशन कर नहीं सकता। मैं तो जो लफ्ज़ कहूँगा उस पर लोग मुझे जिम्मेदार कर पाएंगे कि इसे ये बात कही थी और वो हुई क्यों नहीं है। तो इसलिए हमने आज़ाद कश्मीर में मिलिटेंसी ऑर्गेनाइज नहीं। अलबत्ता ये बात हम अगेन क्वाइटली लो की पर हमने शुरू की हुई है कि आज़ाद कश्मीर को के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उस शेप में एक थर्ड लाइन डिफेंस मुहैया किया जाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने हिट बैक किया जो वो करेगा, तो इस बात की इंडॉक्ट्रिनेशन की बड़ी ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर में पैनिक न फैले, आज़ाद कश्मीर के लोग भागकर पनाह लेने के लिए पाकिस्तान में न जाएं, क्योंकि वहाँ अगर पनाह लेने के लिए जाएंगे तो एक और प्रॉब्लम वहाँ कई लाख आदमी की पैदा हो जाएगी, जिसको बीट करना मुश्किल होगा। खुद आप लोग यूनिफॉर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप इसको अच्छी तरह सिविलियन तो शायद नहीं कुछ समझ सके, लेकिन आप समझेंगे कि ये अरेंजमेंट करना कितना मुश्किल है और डिफिकल्ट है कि पैनिक भी न फैले, ऑर्गेनाइज हो लोग, और थर्ड लाइन डिफेंस भी मुहैया करें। और फिर ये है कि हम डिटरेंट मुहैया करें इंडिया के लिए कि वो अगर अटैक करना चाहे तो वो ये ना समझे कि इट इज सिंपल वॉक ओवर हो जाएगा आज़ाद कश्मीर में, बल्कि वो ये समझे तो पता हो कि ये 25 लाख आदमी जो यहाँ रहते हैं इन सब के साथ लड़ना पड़ेगा। और अगर 25 लाख लोगों के साथ मिलिटेंट्स के साथ लड़ना पड़े पहाड़ी इलाके में, तो फिर इंडिया फौज को नाम याद आ जाएगी। तो चाहे कितनी बड़ी फौज क्यों न हो, लेकिन हमारी अपनी सॉइल पर हमारे साथ लड़ना बहुत मुश्किल काम है, वो आसान काम नहीं होगा। तो ये सब वजूहत हैं, मैनी अदर थिंग्स, ये पुट टुगेदर हमने इसको लो की पर रखा है, और उसके अंदर रहकर विद इन दोज पैरामीटर्स, क्योंकि हमारी एक चीज़ लोग वॉच करते हैं। अभी चंद दिन पहले रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस की टीम आई थी, बरतानिया से आई थी, फिर फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं। ये तो आज़ाद कश्मीर के इलाके में तो एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं। मैंने इसी एहतियातन उस दिन जब वो पेंटागन के लोग आए तो उनको मैंने कहा कि भाई हमने तो तुम्हारे डर की वजह से कि तुम कहोगे पता इंडिया पर हमला करने चढ़ दौड़े हैं, हम अपना डिफेंस नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे। मैं सिविल डिफेंस मैं अब सोच रहा हूँ हम तो क्योंकि कर रहे थे, शुरू कर दिया था, तो इसलिए उनको बताने के लिए कि भैया हम ये लोग कल कहने तुमने कर दिया, मतलब क्या कर दिया। तो मैंने कहा भाई हम तो अपना सिविल डिफेंस इस खतरे के पेश नजर जो खतरा हमें लाहक है, हम अपना सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हमें परेशानी। और मैंने कहा ये 8 मुकाम में जो फायरिंग हुई है, अगर सिविल डिफेंस हमारा ऑर्गेनाइज होता तो ये लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको हम देखभाल कर सकते हैं। लेकिन इस खतरे की वजह से कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो इंडिया शोर करेगा कि यहाँ पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़े और तुम भी चढ़ दौड़ोगे वहां से, भाई ये क्या करने वाले हैं। इस खतरे के पेश नजर हमने नहीं किया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लो की पर स्टडी बेस हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आज़ाद कश्मीर में जो हमारा यूथ है और जो एक्स आर्मी मैन हैं उन सबको हम कोई मोबिलाइजेशन कर दें कि अगर जरूरत पड़े तो फिर उसको इस्तेमाल किया जा सके। सर जो मूवमेंट आप चल रही है उसके बारे में आपने काफी बताया है। इस्लामिक ब्लॉक से क्या हमें इस सिलसिले में कोई मदद मिल रही है? क्योंकि इंटरनेशनल फोरम में जैसे आपने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जो हैं वो इसके खिलाफ है और वो हिंदुस्तान की साथ देती हैं। तो OIC या
ہمارا کتنا ساتھ دے سکتا ہے اس سلسلے میں اور دے رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ 80% انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے انہی ممالک کو ہے, اور اس کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ ایران اور سعودی عربیہ نے کہا ہے, تو وہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ کہ 75 میں مجھے وہ جو ہماری انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشن ہے رابطہ عالم اسلامی, اس کا ممبر بنایا گیا تھا کانفرنس کاؤنسل. 75 سے میں نے کوشش کی تھی کہ وہاں عرب ممالک کے جو لوگ آتے ہیں غیر عرب آتے ہیں ان کو ایسا لوگوں کو سمجھ آنے لگی تو انڈیا کے ساتھ اکنامک سینکشنز کا مطلب کیا ہے. یعنی انڈیا کی پوزیشن یہ تھی میرے بھائی کہ جب جواہر لال نہرو دورے پر گئے سعودی عرب کے تو بٹ اخبارات نے ہیڈ لائنس میں اس کو رسول السلام پروفٹ آف دا پیس کے نام سے یاد, اور گاندھی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی کورس میں. سعودی عرب جیسے ملک میں جواہر لال نہرو گاندھی کے بارے میں سوال کورس میں پڑھائی جاتی تھی. ایک وہ زمانہ تھا, وہاں سے ہم نے شروع کیا اور پھر اب یہاں پہنچے. تو اسلامک بلاک جو ہے ایز سچ ایمرج نہیں ہوا ابھی تک. اسلامک کنٹریز ہے, اسلامک کنٹریز کی نہیں ہے بلکہ مسلم کنٹریز. سچی بات ہے, ہم سوری ٹو سے کہ ہم لوگ سب مسلم کنٹریز ہیں, اسلامک کنٹریز نہیں ہے ابھی کوئی بھی, نہ کوئی اسلامک بلاک ہے نہ کوئی کنٹری. مسلم کنٹریز ہیں ہم, اور باسط مسلم کنٹریز ہماری گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. کوئی امریکہ کے پاس, کوئی روس کے پاس, کوئی برطانیہ کے پاس, کوئی فرانس کے پاس, کوئی کہیں ہماری گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. لیکن رفتہ رفتہ اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. اور OIC کی قرارداد یہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہو چکا ہے. یہ جب سمٹ ہوئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں تو اس وقت میں نے کوشش کی تو مجھے بھٹو نے بلا کر کہا, انہوں نے کہا کہ اور اٹ واز گڈ آف ہم کہ انہوں نے سارا میرے سامنے رکھا کہ ہماری یہ مشکلات ہیں, یہ مشکلات ہیں, یہ مشکلات ہیں. ایسی صورت میں اگر تم کو بات کرو گے تو بتاؤ ہم کیا کریں. تو میں نے کہا اچھا جی پھر ایسا کرتے ہیں کہ مجھے اندر تو بے شک شامل نہ کریں لیکن مجھے باہر کام کرنے کے لیے اجازت دیں کہ میں سربراہوں سے مل کے کشمیر ایشو پیش کروں گا. اچھا وہ تم بے شک بڑے شوق سے کرو. یعنی یہ صورت یہ ہو گئی تھی وہاں سمٹ میں کہ فارن آفس نے مجھے کہا کہ تم پریس کانفرنس نہیں کر سکتے انٹر کانٹیننٹل میں جہاں فارن پریس والے ٹھہرے تھے. یعنی ذرا آپ غور کریں نا کہاں سے کہاں چلیں اور کہاں پہنچے. تو میں نے فارن سیکرٹری سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے فارن سیکرٹری صاحب اگر میں پریس کانفرنس وہاں نہیں کر سکتا تو میں باہر کھڑا ہو جاؤں گا سڑک پر اور میں فارن سے کہوں گا کہ میں پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اندر جانا سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ سیکورٹی زون ہے اور میں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اس سیکورٹی زون میں نہیں جا سکتا. وہ کھڑے کر خدا کے تم یہ کیا مطلب بات کرنا چاہتے ہو ہمارے لیے. میں نے کہا کوئی بات ہے تم مجھ سے کوئی غیر ذمہ داری کی توقع رکھتے ہو کہ یہ مجھے کہہ رہے ہو کہ جب آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تو میں کہنے اچھا اچھا تم بے شک پریس کانفرنس کرو. لمیٹیشن جو پاکستان گورنمنٹ پر جو پریشر ہوتا ہے وہ کہاں ورک کرتا ہے. یہ ان سے گزر کر ابھی یعنی ریسنٹلی بینظیر صاحبہ ابھی نہیں بنی تھی پرائم منسٹر تو یہ دردانی جو وقفہ تھا اس میں یہ لکھ کے بھیجا فارن آفس نے کہ آپ باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے آپ کشمیر کی بات نہ کیا کریں اس لیے کہ وہ ہمارا فارن افیئرس کا مسئلہ ہے. وہ پتہ ہی میرے ملٹری سیکرٹری فاروق آپ وہ جو ہماری میری کورسپونڈنس والا ہے وہ کہیں ہے اویلیبل. اچھا اگر آپ کبھی دیکھیں گے پھر اس کا میں نے جواب ان کو لکھا اس کے بعد پھر وہ چپ ہو گئے. تو بات یہ کہ کتنی لڑائی ہمیں لڑنا پڑی ہے اس مسئلے پر اس کا ہسٹری لکھے جا سکتی ہے. ہوا یہ پھر بلاخر یہ ہوا کہ OIC کی قرارداد اس دفعہ جو آئی ہے یعنی پہلے تو OIC میں نام ہی کشمیر کا نہیں لینے دیتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ OIC میں ہندوستان نے درخواست کی کہ ہمارے یہاں بھی 18 کروڑ مسلمان ہیں ہمیں بھی ممبر بنایا جائے OIC کا ممبر بنایا. یہ پوزیشن تو یہ تھا. تو اب آہستہ 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 ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ OIC نے اسرٹ کرنا شروع کیا ہے. انہوں نے کشمیر پر بڑی اسٹرانگ قرارداد جو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ اتنی اسٹرانگ قرارداد لے آئیں گے وہ لے آئے ہیں. اور خدا کریں کہ آہستہ سے یہ ایمرج ہو کے ایسے مقام پر وہ پہنچ جائیں. تو اسلامی بلاک ابھی تک ہمیں ایز بلاک پر کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن بس سم آف دی مسلم کنٹریز وہ مثلا ایران نے ہماری بڑی کھل کے ہماری حمایت کی اور ان کا جو فارن منسٹر تھا اس کو واپس بھیج دیا. انڈین فارن منسٹر کو وہ آنے نہیں دیا. اسی طرح پھر اس کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے بڑی زوردار قرارداد جو ہے وہ پیش کی. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن یہ توقع کرنا کہ اسلامی بلاک ایز بلاک ہماری کوئی مدد کرے گا یہ ابھی فار اوے فرام دیٹ ابھی اس کے ہم قریب نہیں ہیں. جی سر
یہ جو میرا سوال جہاد کشمیر کے بارے میں ہی ہے. یہ تحریک جیسے پہلے چل رہی تھی اب کچھ آہستہ آہستہ ہی اسکلیٹ ہوتی جا رہی ہے. آپ مجاہد عمل بھی کہا جاتا ہے اور مسلم کانفرنس کوئی تقریباً 12 سال سے ہے اقتدار میں عذاب پچھلی طرح جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی اس سے بھی سنا ہے کہ کچھ فرق پڑا ہے اس تحریک پر. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ آپ کی اپنی پریکٹیکل کنٹریبیوشن ٹورڈز جہاد کشمیر کتنی ہے؟ اور کوشچن نمبر 2 یہ کہ مسلم کانفرنس نے ابھی تک آزاد کشمیر کے اندر جو ڈیولپمنٹ پروگرام یا پروجیکٹس اچیو کیے وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کی اور میری اور آزاد گورنمنٹ کی پریکٹیکل کانٹریبیوشن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ تو نیگیٹو فیلڈ میں نیگیٹو فیلڈ ان دا سینس کہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے میں ہمیں بہت ایفرٹس کرنا پڑے. اور کن کن مراحل سے ہم گزرے ہیں اگر کبھی کسی وقت آپ کو موقع ملے معلوم کرنے کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سوائے ہمارے اس لیے کہ میں مسلم کانفرنس میں تو بہت اوپن ہارٹڈ لبرل تھنکر ہوں اس لحاظ سے سوائے مسلم کانفرنس کے کوئی اور آرگنائزیشن ایسی نہیں تھی. یہ پیرنٹ آرگنائزیشن بھی ہے اس چیز کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہم پیرنٹ آرگنائزیشن تو کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی جو جہاں سے ہمیں وڈرا ہونا چاہیے تھا انڈر پریشر ہم نے نہیں وڈرا کیا اور ہم نے اسٹیٹس کو مینٹین کیا. ایک بڑی کنٹریبیوشن ہمارے لیے ہے. اگر وہ ہم نہ کرتے ہم پسپا ہو کے آ جاتے پیچھے آ جاتے تو کشمیر کی موومنٹ کا بالکل کوئی تصور اس سرے سے نہیں پیدا ہو سکتا. تو ایک تو بڑی کنٹریبیوشن ہماری ہے اور وہ پولیٹیکل نان پولیٹیکل ہر قسم کے مراحل سے ہم گزرے. اس وقت موجودہ وقت میں اس موومنٹ کو بہت بڑی مارل اور پولیٹیکل سپورٹ اگر ہماری نہ ہو تو آزاد کشمیر کی کوئی نہ پارٹی اس کا متبادل ہو سکتی ہے نہ کوئی اور آرگنائزیشن اس کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے. یہ موومنٹ تو اپنے موت مر جائے نو میٹر کہ اس کو اور کہاں سے کیا سپورٹ ملتی ہے کیا نہیں ملتی ہے لیکن وہ ہمارے اوپر سے گزر کے سپورٹ ہو جائے گی. وہ نظر ہے کہ ڈیلیگیٹ ہو تو اس لیے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے ہر قسم کی مارل اور پولیٹیکل سپورٹ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ معاملہ صرف یعنی ایک محدود سرکل میں نہیں ہے بلکہ اس کے بہت اور ٹینٹیکلس ہیں جہاں سے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ایک تو ایسپیکٹ اس کا یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ ہماری کیا کانٹریبیوشن اس میں مسلم کانفرنس کی ہماری کیا کانٹریبیوشن ہے. دوسرا جو سوال ہے ڈیولپمنٹ کا ڈیولپمنٹ پر تو شاید آپ کو بریف کیا گیا ہوگا آزاد کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی مجھے نہیں پتا بریف کیا ہمارے کسی اسٹاف نے کہ نہیں. آپ نے کوئی بریفنگ کا بندوبست نہیں کیا تھا ڈیولپمنٹ اچھا ڈیولپمنٹ پر تو جی الگ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا کے آپ کو بریفنگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ نقشل میں بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ریٹ آف لٹریسی آلموسٹ 50% اینڈ ایون اباؤٹ جبکہ سارے ملک میں ساڑھے 25%. آزاد کشمیر میں الیکٹریفیکیشن آلموسٹ 80% جو کسی بھی خطے میں ابھی اور 20 سال 50 سال لگیں گے صوبوں کو اور ضلعوں کو الیکٹریفائی کرنے میں. ہم اگلے سال اور یا تھوڑا سا بعد 100% الیکٹریفیکیشن ہو جائے گی. میڈیکل کور ہمارا آج بھی 5,000 آدمی کے لیے 4,000 آدمی کے لیے میڈیکل کور موجود ہے اور خاصی رقم ہم لوگوں کے علاج معالجے پر سرکاری طور پر صرف کرتے ہیں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو روڈ کمیونیکیشنس ہیں ان کا نظام اور ان کی اقدار بہت بہتر ہے کسی بھی ہندوستان اور پاکستان میں کسی حصے سے بھی نسبت اللہ کے فضل کرم سے بہتر ہے. ایک بات اور جو ہم نے ترقی تعمیر کے لیے کی ہے جو شاید ابھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں جس کا تصور ابھی نہیں اب رہا ہے. ہم نے 70s میں شروع کیا تھا کہ ہم نے تعلیمی سہولتیں علاج معالجے کی سہولتیں کمیونیکیشن کی سہولتیں یہ ہم نے انٹیریئر میں پہنچا دی
اگر یہ انٹیریئر میں نہ گئی ہوتی تو آج کئی ہزار نوجوان آپ کو یہاں مظفرآباد میں جلوس نکالتے ہوئے جلسہ کرتے ہوئے گالی گال گوز کا توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن ہزار طالب علم ہیں جو دیہاتوں کے اندر کالجوں میں پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ الگ کئی باتیں ہوتی ہیں، مثلا انہوں نے اپنا جو کیریکٹرسٹکس ریٹین کیے ہیں دیہات میں رہنے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتے تھے، اور سویلائزیشن کا سارا اسٹرکچر ہی بدل جاتا. اگر شہروں میں لوگ آ جاتے وہ سارے لوگ آ جاتے تو سارا اسٹرکچر ہی بدل گیا ہوتا. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے اس کا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ہم نے 70s میں ہم نے شروع کیا تھا. البتہ جس سیکٹر کو ہم موبلائز نہیں کر سکے ابھی پراپرلی وہ انڈسٹریلائزیشن ہے اور وہ موبلائزیشن آف ریسورسز ہے. وہ کچھ تو ہمارے انسرٹن جو غیر یقینی صورتحال سیاست میں رہتی ہے، کچھ تو اس کی وجہ سے ہوا، کچھ ہمارے اس خیال سے ہوا کہ اب اتنا پرماننٹ اسٹرکچر بلڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. شاید یہ ہیڈ کوارٹر ہم نے مین روڈ پر اس لیے رکھا تھا کہ یہاں سے سری نگر آسانی سے جا سکیں گے. تو اس طرح کا ہمارا ایک شارٹ ٹرم پروگرام پر ہم چلتے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم ریسورسز موبلائز نہیں کر سکے، ورنہ آزاد کشمیر سرپلس علاقہ ہے، ڈیفیشٹ پہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ اکانومی ہماری بہت ڈیفیشٹ ہے، لیکن ریسورسز اگر ہم موبلائز کر سکتے تو ہم ڈیفیشٹ پہ نہ رہتے. تو یہ ہم ابھی نہیں کر سکے ہیں. باقی خدا کے فضل سے ہم بلکہ 70s میں جب میں نے ٹیک اوور کیا تو انڈین ریڈیو ہماری چمڑی اتار دیتے تھے روزمرہ کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں. پھر 70 کے اینڈ تک 75 ایئرس کے اینڈ تک وہ ڈیفینس پر آ گئے تھے ان کا ریڈیو کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہاں یہ ہو رہا ہے مگر ہم بھی یہ کر رہے ہیں، یہ ڈیفینس پر آ گئے. تو اس طرح آزاد کشمیر کو ہم نے ان چند جو سال گزرے ہیں ان میں ترقی و تعمیر میں آزاد کشمیر کا درجہ اس وقت سارے پاکستان میں کسی بھی علاقے کے مقابلے میں سب سے بہت بہتر ہے خدا کے فضل پر. سر سیاسی حل اور ملٹری حل کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا پہلے اس سے ایک اور بنیادی سوال پیدا ہو گیا. افغانستان کے بارے میں سب دو باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی شک و شبہ اور بحث کی گنجائش نہیں ہے. پہلی یہ ہے کہ اب جو مرحلہ سیاسی گفتگو کا ہے یہ نہیں آیا ہوتا اگر وہ فوجی طور پر روسی فوجوں کو وہاں پہ شکست فاش نہ ہوئی ہوتی اور وہاں سے نکلے نہ ہوتے. اور دوسری جو بڑی بات ہے افغانستان کے بارے میں وہ ہے کہ وہاں بھی جہاد بہت کم ریسورسز سے اور بہت کم وسائل سے شروع ہوا تھا، بالکل رائفلوں کے ساتھ اور بندوقوں کے ساتھ وہاں بھی ہوا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے اس نے زور پکڑا اور روسی فوجوں کو وہاں سے نکلنا پڑا. ان دو حقائق کے باوجود آپ نے کشمیر کے سیاسی حل پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. کیا اسے یہ سمجھا جا سکے کہ آپ بالکل سیاسی حل کی حق میں ہیں اور ملٹری کسی حد تک بھی کسی لیول پر فوجی حل کے حق میں نہیں ہے؟ شاید سوال کیا ہے، شاید میری بات پوری طرح کنوے نہیں ہو سکی. میں نے تو الٹیمیٹ آبجیکٹوز میں کہا تھا کہ یہ سوچ میں موجود ہونی چاہیے یہ بات کہ آیا بلاخر کشمیر کا مسئلہ سیاسی حل کے ذریعے طے ہونا ہے یا عسکری حل کرنا ہے. کیونکہ اگر اس کا عسکری حل کرنا ہے تو پھر ہمارے طور طریقے سوچ ہر چیز مختلف ہونی چاہیے، اور اگر اس کا سیاسی حل کرنا ہے تو پھر عسکریت کو فوجی سیاسی امبریلا کے تحت کرنا مطلب یہ فرق پڑ جائے گا دو باتوں میں. چنانچہ ہم نے کوشش کر کے مقبوضہ کشمیر میں اس علاقے میں ہم نے ایک ان لوگوں نے بنائی لیکن ہماری تھوڑی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ THK کے نام سے تحریک حریت کشمیر کے نام سے سیاسی تنظیم وہاں قائم کر دی، 10-11 جماعتوں پر مشتمل ہے. آزاد سیزفائر لائن کے اس طرف ہم نے کشمیر لبریشن الائنس کے نام سے ہم نے ایک سیاسی تنظیم قائم کی، سیاسی جماعتوں پر مشتمل. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ عسکریت جو ہے یہ سیاسی امبریلا اور سیاسی قیادت کے ماتحت رہے، نہ یہ کہ اس کو اوورٹیک کر لے اور پھر کسی کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. افغانستان میں انہوں نے بہت قربانیاں دی، بہت کچھ ہوا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن کانسیپٹ وہاں یہ تھا کہ ہم نے روس کو فتح کرنا ہے اور فوجی ذرائع سے اس کا حل کرنا ہے. یہ شروع سے یعنی اگر اس کو سیاسی امبریلا موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قربانیاں بھی شاید نہ دینا پڑتی، بٹ پاسبل، یا اس سے بھی زیادہ دینا پڑتی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک سوچ کا یہ ہے. اسی طرح کشمیر میں بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ اس کا، اور پھر انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم نے عسکری حل کرنا بھی ہو فرض کریں
تو ہمیں لاسٹ منٹ تک یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اس کا سیاسی حل چاہتے ہیں اور سیاسی ذریعے سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن عسکریت کو نہ تو کمزور کرنا مقصود ہے، اور اس کو کمزور کر کے تو ہم ہندوستان کو واک اوور دے دیں گے کشمیر کے اندر کہ وہ تو چل کے گزر جائیں گے، اوپر سے گزر جائیں گے. اس لیے وہ مقصد نہیں تھا. میں الٹیمیٹ آبجیکٹوز کے نقطہ نظر سے کہہ رہا تھا کہ انتظامات میں اور سوچ میں یہ بات شامل کرنے کی ضرورت ہے. اتنے سیاسی قیادت اگر وہاں موجود ہے اور عسکریت اس کے انڈر آتی ہے، تو اس کے باوجود وہاں پر اتنی ساری جماعتیں ہیں جن کی کوآرڈینیشن آپس میں نہیں ہے. اور کوئی خود مختاری کی بات کرتا ہے، وہ جیل خانوں میں مختاری والے ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، وہ علیحدہ تنظیم ہے. اس کے علاوہ 11 تنظیمیں جو ہیں وہ سب اکٹھی ہیں اور وہ جیل میں ہیں سارے لوگ قید ہیں. تو اگر ان کی آپس میں کیا آپ کے خیال میں اتنی کوآرڈینیشن ہے یا جو مجھے نظر نہیں آتی؟ ابھی کوآرڈینیشن ہے اس لیے کہ ان کا ایک آدمی کو نمائندہ بنایا ہے ڈائلاگ کے لیے، اور 2 آدمی کو اصل میں، ایک ان کا چیئرمین اور ایک اسسٹنٹ ہے. وہ 2 آدمی انڈیا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی ڈائلاگ کرنا ہوگا تو وہی 2 کریں. تو اس لیے وہ کوآرڈینیشن ہے وہاں تک. ایک سوال ہے، جو انڈیا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کو نہیں مانتا. اس سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہندو اکثریت ہے اس کو بسانا شروع کر دیا. ایون کسی اسٹیٹ پر الیکشن ہوگی تو وہ مسلمان ہمارے کام. دوسرے آپ نے جیسے فرمایا کہ پاکستان کی جو حکومتیں اس سے آپ کو اتنی سپورٹ نہیں ملتی ہے، اور دونوں اس طرف کے کشمیر میں کشمیر میں وہ طریقے بھی ساتھ ساتھ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں. اب ایک اور نیا جو تبدیلی آ گئی میپ کے اوپر، جیسے آپ نے دیکھا کہ رشیا کے اندر امریکن انٹرسٹ ہوگا کہ یہ جو قرارداد معاہدہ ہے اس کو کیپچر کیا جائے تاکہ چائنیز جو ہیں وہ مسلم کنٹریز کی طرف نہ موو کریں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید نیا ورلڈ آرڈر ہے اس میں اگر کشمیر کو یا کشمیر کو ملا کے ایک اسٹیٹ بنائی جائے. آپ اس سلسلے میں کیا آپ کی بات؟ سر میں نے شاید تھوڑا سا تفصیل سے گزارش کر دیا ہے کہ یہ کچھ کلینڈسٹائن کمپلشن کہہ سکتے ہیں کہ چوری سے، خاموشی سے ادھر ادھر کر کے کچھ ایسا پریشر ہے کہ جس سے ناردرن ایریا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے راجد کے اور رشین لیڈر تھا پتہ نہیں کون، ان کے درمیان بڑے لمبے پارلیز ہوئے تھے، اور ان کی جو رپورٹ ہمیں ملی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ کوشش اس بات کی تھی کہ کارگل کو اور واخان کو کنیکٹ کر دیا جائے تاکہ چائنا آئسولیٹ ہو جائے اور پاکستان بھی آئسولیٹ ہو جائے. لیکن ان کا اگریمنٹ کسی نہ کسی وجہ سے میں اتفاق کرتے نہیں ہو سکا. یہ کوششیں اب بھی ہو سکتا ہے جاری. اور ایک ریموٹ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ چائنیز محسوس کرتے ہوں کہ امریکہ ان کو کرنا چاہتا ہے، آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے، اور سائملٹینیسلی اسی اسٹروک میں وہ پاکستان کو بھی آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. اور بات آ کے اس اسٹرپ پر پھنس جاتی ہے جو ناردرن ایریا کا ایک خاص کارگل اور واخان کے درمیان کا جو اسٹرپ ہے. اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ناردرن ایریا کو ہی پاکستان میں شامل کر دیا جائے تو یہ پاسبلٹی بھی کم از کم ختم ہو جائے. یہ اس کشمیر کی انڈیپینڈنٹ کرنے کے سلسلے میں جو پروپوزلس ہیں وہ کوئی ایک پروپوزل نہیں ہے. سچی بات ہے، اگر تو وہ 84,000 اسکوائر مائلس کی پروپوزل ہو کہ سارا کشمیر ملا کر ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ بن جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو شاید ہم لوگ فیوریبلی کنسیڈر کر سکیں. لیکن سبجیکٹ ٹو دس کہ اس کے سارے اکانومی، اس کا ڈیفینس، اس کے فارن ریلیشنز، یہ سب چیز، کیونکہ اکانومی اور ڈیفینس جو ہے وہ اتنا پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اتنا ویل لنکڈ ہے کہ اس کو سیپریٹ کرنا بذات خود ایک بڑی، جیسے میں نے سولارس کو ایکسپلین کیا تو وہ کہنے لگا اچھا بھائی یہ نہیں ہو سکتا تو بتاؤ پھر کیا ہو سکتا ہے. تو وہ اس طرح کا آرگنائزم ہے کہ اس کو آسانی سے اسپیل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا اس ایونچولیٹی میں ہوگا. لیکن اگر اس کو فریگمنٹیشن کرنا ہے
पार्टीशन करना है तो ये ऐसी बात है कि जो कश्मीरी शायद कोई भी ना मुसलमान और ना गैर मुस्लिम कोई कश्मीरी भी शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसकी क्योंकि फ्रेगमेंटेशन की अभी फिर कोई एक शेप नहीं रहती। वो लद्दाख और जम्मू एक स्टेप बन जाता है और वैली एक स्टेप बन जाता है, आज़ाद कश्मीर एक बन जाता है, नॉर्दर्न एरिया एक अलग बन जाता है। तो ऐसे ये कई स्टेप्स बन जाते हैं। इस पर कोई इत्तेफाक राय सोच करना जो है वो बहुत बहुत मुश्किल काम होगा। और हम लोग भी इसीलिए जो बिल्कुल 100% मेरे जैसा आदमी, मुझे तो ऐसा ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं मेरी जिंदगी में खुद मुख्तार कश्मीर बन भी जाए तो मैं माइग्रेट करके फिर पंजाब में किसी टेरिटरी में आकर रहूंगा, मैं तो उसमें रहना भी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोग जब कहते हैं कि अच्छा जी हम इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, तो ये जानकर हम करते हैं, ये जानते हुए कि एक न होने वाली बात है, हम उस पर बहस क्यों करें। जिस बात में होना नहीं है हम खाम क्यों कह दिया नहीं होने देते। हम कहते अच्छा तुम करके देख लो, अगर कोई हिम्मत है तो बताओ क्या प्लान क्या है, प्रपोजल क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। जब डिस्कस करने बैठे हैं तो मैंने आपसे गुजारिश किया था कि वो 84,000 स्क्वायर माइल से उसने शुरू किया, फिर एथनिक ग्रुप्स पर आ गया, फिर पाकिस्तान के साथ जो टेरिटरी थी इन पर आ गए, तो अल्टीमेटली वो ऐसा नक्शा बनाते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं। ये वो सिचुएशन है, इसको हाइपोथेटिकल है, प्योरली हाइपोथेटिकल, इसमें कोई वायबिलिटी या प्रैक्टिकबिलिटी इसकी नहीं है। लेकिन जब गैर मुल्कियों के साथ दूसरों के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़े तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी बात को कि नहीं उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स में नहीं हो सकता, इससे तो आप वीक विकेट पर चले जाते हैं। और हम चूंकि हैं स्ट्रॉन्ग विकेट पर, इसलिए हम कहते हैं कुछ खुले दिल से आओ, हमारे साथ डिस्कस कर लो, जिसको मर्जी डिस्कस करके देख लो। सर वसीद सदर आपने पिछली हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में इस्लामी निज़ाम पर काफ़ी पेशरफ्त शुरू की। हम सोच रहे थे कि जल्द ही हम इस्लाम का निज़ाम का आज़ाद कश्मीर में प्रैक्टिकल नमूना देखेंगे। उसके बाद हुकूमत चली गया दूसरी हुकूमत। अभी आपने क्या प्रोग्रेस की इस सिलसिले में और क्या प्लान आप? मेरे भाई इस्लामी निज़ाम के बारे में एक तो इस बहस में अच्छा है कि आप ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये बात हो सकती है, आम लोगों में शायद नहीं हो सकती। एक एस्पेक्ट ये इस्लामी निज़ाम का कि एक वो बात है जो हमारी ख्वाहिशात से ताल्लुक रखती है, कि हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारा अकीदा है इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, और एक इसके प्रैक्टिकल और वायबल एस्पेक्ट्स है कि वो क्या है। इस्लामी निज़ाम का सिलसिला शुरू किया था मैंने 1970 की हुकूमत के दौरान, और मुझे ये मैंने कोई सदर मुंतखब होकर नहीं शुरू किया था, बल्कि 47 में जो हमने जिहाद किया, अगर उसकी कोई रिपोर्ट आपको मिले तो आप देखेंगे कि वो जिहाद भी हमने हतल मकसूद इस्लाम के कवायद और ज़वाबित पर ही किया था। सिर्फ वाहिद तनहा मेरा सेक्टर था जहाँ हम इस्लाम की बुनियाद पर और इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिहाद कर रहे थे। बाकी जब वो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जंग हो रही थी, उसको जिहाद का नाम दे सकते हैं हम, लेकिन ये है कि जिहाद और मालूम नहीं हो रहा था कि कवायद और ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाए जो इस्लाम ने बताए। उस वक्त से ये मैं बताना ये चाह रहा था कि ये कोई सियासी मसलियत नहीं थी कि मैं सदर बन गया तो मुझे शौक पैदा हो गया कि अच्छा जी चलो इस्लामी निज़ाम, बल्कि बचपन से शुरू से ही इस बात के साथ मेरा ज़हनी लगाव था। जब मैं सदर बन गया 70 में और मुझे पूरा इख्तियार मिल गया इस पर काम करने का, तो बैठ कर सोचना शुरू किया, ऐसा भाई बिस्मिल्लाह करें, कहाँ से शुरू करें। आप यकीन करें कि समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करें। पहले तो यही समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज शुरू करें। अकीदे में किसी चीज का होना और बात है, मतलब अकीदे में नमाज है, जिसने नहीं पढ़ी नमाज कि अच्छा जी मैं पढ़ने लगा हूँ, उसको पता ही लगेगा मैं नियत कहाँ से करूँ, मुसल्ला कैसे करूँ, किबला किधर है नहीं है, वजू कैसे करूँ, सब चीजें तो उस वक्त उसको ख्याल में आएंगी जबकि वो प्रैक्टिकली करने लगे। हमारा भी यही हशर हुआ कि इधर हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम इस्लाम नाफिज करेंगे, उधर अमलन जब सोचना शुरू किया तो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चीज शुरू करें। यानी जब आप कहते हैं ना कि सोशलिस्ट निज़ाम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो एक चीज समझ आती है कि इससे क्या चीज मुराद है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो सच्ची बात है या खिलाफत राशिदा समझ में आती है जो हमारे 10 तरफ से वैसे ही बहुत बाहर है, तो या कुछ समझ में नहीं आ सकता। और इसमें सिर्फ आप और मैं शामिल नहीं, इसमें मैंने फिर ये किया कि पाकिस्तान के 200 अकाबिर उलमा को खतूत लिखी। उस वक्त बहुत से अकाबिर उलमा जो अब नहीं है,
उनको खतूत लिखे और उनको अपनी इस कमजोरी का इजहार किया कि साहब मेरी ये मजबूरी है, तो आप मेहरबानी करके मेरी रहनुमाई करें कि हम क्या करें। उसमें से एक साहब ने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि तुम इसमें कोई जल्दबाजी न करो, ये मामला जल्दी का नहीं है, इसको थोड़ा सा स्टडी करो। एक दो और थे, उन्होंने आके कहा कि ये छड़ी डालते बनाओ। बाकी 200 में से किसी ने जवाब ही सिरे से नहीं दिया। और मेरा अपना ख्याल है कि उन 2-3 आदमियों के सिवा किसी को, उनको भी पहली दफा सोचने का मौका मिला कि हम कहें क्या कि क्या करो। तो इस्लामी निज़ाम के बारे में ये मुश्किल अभी भी मौजूद है कि जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो अप्लाइड फॉर्म में क्या होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम कहाँ क्या करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर बिल्कुल नहीं है। कहने को तो और बात है, लेकिन एप्लीकेशन के नुक्ता नजर से क्लियर। क्योंकि जब मुझे ये मुश्किल पेश आई तो मैंने सोच का अच्छा भाई चलो जो सबसे कम दर्जे की बात है वहां से शुरू करते हैं। क्योंकि एक मुश्किल मेरे जहन में ये भी थी कि हमने कोई बड़ी बात शुरू कर दी और वो लैशबैक हो गया, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि सरदार क़य्यूम नाकाम हो गया, वो कहेंगे ये इस्लाम का निज़ाम नाकाम हो गया। ये जान अक्सर मरहूम जब शुरू में उनको भी मेरी तरह शौक था इस्लाम का, तो उन्होंने जब ऐलान करना शुरू किया तो एक मजलिस में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक आदमी बहुत जोर शोर से कह रहा था कि फौरन जी सारा इस्लाम नाफिज करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए और ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो जब लोग चले गए बाकी मैंने उसको रोक लिया, मैं तुम इधर ठहरो मेरे पास। मुझे ये पता था कि कम्युनिस्ट है ये लड़का। मैंने उसको पूछा, मैं कहा तुम ऑफ ऑल द पीपल तुम्हें इस्लाम से क्या दिलचस्पी है? वो कहता लगा कि हंसा और कहने लगा कि वी वांट टू सी द एंड ऑफ। अब ये बहुत सोचा समझा कैलकुलेटेड जवाब है जो मॉस्को से आया था, जो उसकी सोच का नहीं था। अब ये प्रोपेगेंडा बहुत हुआ। जवाहर साहब ने जब वो हाथ काटने की सजाएं नाफिज करना शुरू की तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि ये मत करें आप। बड़ी तलखी हुई इस पर मेरे और उनके दरमियान। खैर वो लंबी बात छोड़ उसमें चले गए। मेरी फिर हमने शुरू किया, सबसे माइल्डेस्ट जो बात थी कि दर्स कुरान से शुरू करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन जिस मशीनरी ने इस्लाम नाफिज करना है वो मशीनरी तो हमने बनाई है कॉस्मेटिक्स के लिए, और हुक्म आप उसको खड़े होकर दे रहे हैं। बड़े से बड़ा जर्नैल है कमांड चीफ कॉस्मेटिक्स की मशीनरी को खड़ा होकर अच्छा मैं हुक्म देता हूं कि तुम बॉम्ब पैदा करो, तो वो नहीं पैदा कर सकते। बॉम्ब पैदा करने के लिए तो मशीनरी बनानी पड़ेगी जिससे वो बॉम्ब पैदा हो, हुक्म से नहीं हो सकता। यही बिल्कुल इस्लाम की बात है कि इस्लाम के बारे में हुक्म देकर कुछ नहीं हो सकता, उसको प्रैक्टिकली मशीनरी मुहैया करनी पड़ेगी। जब ये मुझे एहसास हुआ कि मशीनरी हमारे पास नहीं, मशीनरी वो है जो अंग्रेज ने ट्रेन की है। हमारे तमाम कॉलेज स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव जितने हैं वो सारे जो कुछ सिखाते हैं उसमें हर चीज सिखाई जाती है शॉर्ट ऑफ इस्लाम। तो उसी मशीनरी को मैं खड़ा होकर हुक्म दूं कि अच्छा तुम इस्लाम पैदा करो, तो वो कैसे पैदा करेंगे? हाउ कैन कि हमने शुरू किया वहां से। उसको भी मैंने फैसला करके सेक्रेटरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबको बुलाया और उनको कहा ये हमारी कमिटमेंट है, मुसलमानों में भी मुसलमान लोग जैसे हैं, हमारी सबकी कमिटमेंट है इस्लाम के साथ, आओ मिलकर इसका कुछ करते हैं। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है करेंगे। तो मैंने कहा क्या करें? सोचते सोचते हम आज जी सरकारी मुलाजमीन में दर्स कुरान करना चाहिए ताकि कुरान के मैसेज से तो वाकिफ हों कि क्या है। अब इससे कम दर्जा मेरे ख्याल में कोई नहीं था, नरम दर्जा जिससे कोई तकलीफ न होती किसी। मैंने इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट पैडल किया। मैंने कहा अच्छा भाई दिल में सोचा कि अभी अमलन कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, इस खबर का क्या रिएक्शन है लोगों में। मैंने अपने कानून से सरकारी मुलाजमीन को कहते सुना गुजरते हुए कि ये सरदार क़य्यूम का इस्लाम हम कबूल नहीं करें। बिल्कुल वही बात जो ज़ियाउल हक साहब के जमाने में लोगों मैंने सोचा कि ज़ियाउल हक का इस्लाम हम नहीं मानते। और मैंने ये इसलिए किया था कि सियासत में बदगुमानियां इतनी हैं और एक दूसरे के खिलाफ तलखी इतनी है कि अच्छी से अच्छी बात को लोग गलत माने में तो ले सकते हैं, अच्छे मानों में कम लोग नहीं। तो आज 6 महीने मैंने अपने कॉन्टेक्ट से उनको मनवाया कि मेरा कोई इस्लाम नहीं है, इस्लाम वही है जो खुदा उसके रसूल का इस्लाम है। तो उस पर तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अमल करना उस पर शुरू किया। तो मेरी गुजारिश करने का मतलब एक आप पढ़े लिखे लोगों को मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मुश्किल अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है कि हमें सिंसियरिटी कन्विक्शन ठीक होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इस्लाम का। नॉलेज भी हमारे पास नहीं है। हम ये कर रहे हैं कि हुकूमत में आके जिस तरह के कोई मसला कानून का पैदा हो जाए तो हम लॉयर्स को बुलाते हैं कि बताओ भाई क्या करें। इसी तरह जब इस्लाम का मसला है तो हम मौलवियों को बुलाते हैं। यानी हमने अनविटिंगली अपने आप को उसी पुराने फरसुदा निजाम का इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है कि हुक्मरान जो है
وہ جا کے مولویوں کو بلا کے مشورہ کریں. حکمران کا اپنا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے اسلام کے بارے میں, اس کا اپنا عمل اس کے اگر بہت نہیں تو اس کے قریب قریب کہیں ہونا چاہیے, تاکہ اس کو ہر معاملے میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی گائیڈنس کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ہم ابھی تک یہی کرتے ہیں, مجبوری ہے ہماری. تو اول تک اسلام میں اس میں ہی بڑی کانٹرڈکشن ہے اس بات میں کہ حکمران اور ہوں اور اسلام نافذ کرنے والی ایجنسیز اور ہوں, دو الگ الگ چلتے رہیں, ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے. اب اس پر اگر غور کریں گے تو آپ یہاں پہنچیں گے پھر اس کا حل کیا کریں. تو میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ یا ہم سیاستدانوں کو اسلام سکھا دیں یا علماء کو سیاست سکھا دیں. تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ہم کہیں کریں گے تو تب اب سیاستدان بھی آسانی سے, سچی بات ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام سیاستدان کو اسلام سکھانا ہے. اور اس کا اظہار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے. دونوں سیاستدان, ان دونوں میں کوئی اور ٹیکنیشین نہیں تھا, دونوں سیاستدان تھے اور دعا کرنی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کے حبیب کو, اور ایک کو خدا نے اسلام دیا دوسرے کو نہیں دیا. تو سیاستدان کو اسلام سکھانا اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا مشکل کام ہے. تو وہ ایکسرسائز بھی ہمارے یہاں جتنے سیاستدان ہیں, ہم لوگ سیاست میں آپ دیکھیں کہ بات تو اسلام کی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں, لیکن عملاً کتنے لوگ ہیں جو اندر نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یا خدا تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا احترام کرتے ہیں, شاعر کا احترام کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں. اور سیاست میں اسلام نہیں ہوگا تو آپ ٹیکنیکل اسلام خشک درخت کے ساتھ جتنا مرضی ہے قیمتی پھل لگا دیں, وہ دوسرے دن نیچے گر جائے گا, وہ چل نہیں سکے گا. پھر ایک سارا نظام ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو ٹھیک کرنا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی تک اسلام داخل نہیں ہوا باوجود تمام ساری کوششوں کے, بلکہ ہمارا ابھی کانسیپٹ درست نہیں ہوا ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. تو اس طرح ایڈمنسٹریشن ہے, ایجوکیشن ہے, پالیٹکس ہے. پھر ہمارے لوگ, میں تو کل کچھ لوگ یہاں تقریر میں کرنے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے کہا یار ایمانداری کی بات ہے, خفا نہیں ہونا, لیکن میرا تو خیال یہ کہ ہمارا معاشرہ اندر سے اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے کہ یہ کفر کے بھی قابل نہیں رہا کہ اچھے کافر بن سکے, ہم اس قابل بھی نہیں رہے. تو اچھے مسلمان بننا تو بہت دور کی بات تھی, وہ تو ایک پازیٹو ایکشن ہے کہ آپ سوچیے, اس کو اختیار کرتے ہیں, اپنے ذہن سے دل سے قبول کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ جھوٹ بولنے میں تو لوگوں کو بلا وجہ جھوٹ بولتے دیکھتا ہوں. ایک تو کو بہت مجبوری ہوئی, کو قیامت آ گئی تو چلو کسی نے جان بچانی ہو. سچی بات ہے کہ اور غریب لوگ, ایک تو بڑے لوگوں کی تو بات ہی چھوڑتے, بڑے لوگ تو سچ جھوٹ پر یقین نہیں رکھتے. جب تک ٹیلی فون پر نہ کہیں کہ کہہ دو صاحب گھر پر نہیں ہے, اس وقت ان کو کھانا حاصل نہیں ہوتا. یعنی بچوں کو, بیویوں کو جھوٹ وہیں سے سکھاتے ہیں. تو معاشرہ سارا ہمارا ایسے نظام پر مبنی ہے کہ جب آپ مکان بنانے لگیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلا ہے, صاف کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. اسلام کو جو آدمی اپلائی کرنے لگے گا اس کو مشکلات کا اندازہ ہوگا کہ مشکلات کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں. پھر خود فرقہ واریت جو ہمارے یہاں یہ اسلام کے نظام کے منافی ہے, اور کوئی فرقوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے کیونکہ فرقوں کو آپ پیچھے سے پیسے ملتے ہیں, کوئی رشیا سے ملتے ہیں, کوئی امریکہ سے ملتے ہیں, کوئی کہاں سے ملتے ہیں. ان کی چاندی ہو گئی ہے, سونا ہو گیا ہے, بیٹھے بٹھائے بس تقریریں کی, مخالفت میں ایک دوسرے کو لڑایا اور مزے کرتے ہیں. تو اس طرح یعنی اس کی پریکٹیکل مشکلات بہت ہیں. مگر اس کے باوجود میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو کہ فیتھ کا حصہ ہے, میرے لیے یہ کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے اور نہ کوئی مصلحت کی بات ہے کہ مصلحت میں ایسا کرنا ہے. میرے نزدیک جو کہ فیتھ کا حصہ ہے, اس لیے ہم اس کو گریجولی اس کو پش کرتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ آہستہ. مثلا ہم نے ابھی مفتیوں کا نظام قائم کر دیا یہاں, جو بہت ضروری تھا, شروع میں قائم ہونا چاہیے. پھر ہم نے قاضیوں کا نظام جو ہے وہ ہم نے قائم کیا, سب جج اور سیشن جج کے لیول پر. ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہم قاضی مقرر کر رہے ہیں. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا یہ عدالتیں سب قاضیوں پر مشتمل ہونی چاہیے یا یہ جو جدید قانون جاننے والے ہیں ان پر اور قاضی دونوں پر مشتمل ہونے چاہیے. اس پر ابھی بھی بحث ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ دونوں پر مشتمل ہونی چاہیے, تاکہ ابھی کوئی قاضی اگر کوئی غلطی کرے گا تو اسلام بدنام ہو. اس لیے دونوں پر مشتمل ہوگی تو وہ بدنامی شیئر ہو جائے گی تھوڑی سی. کوئی کہے گا اس نے کی, کوئی کہے اس نے کی, اسلام کے کھاتے میں نہیں پڑے گی. تو یہ تجربہ بھی ہو جائے گا کہ تجربے سے معلوم ہوگا کہ کیا کام ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے. لا کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں, اور قضاء میں اگر آپ پڑھیں کہ قاضی کے لیے کیا لوگوں نے لکھا ہے کہ قاضی کیسے ہونے چاہیے, تو میرا خیال ہے چراغ لے کے تلاش کریں تو شاید یہ قاضی نہیں ہمیں سارے ملک کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ان کو ٹریننگ دینی ہے, ان کو غلطیوں سے, ان کو غلطیاں کریں گے اس سے ان کو سکھانا ہے. تو یہ خاصا محنت کا کام ہے یہ. پھر لوگوں کو وہ سہولتیں زندگی میں میسر کرنی ہے
जो सहूलतें देने के बाद आप उन पर सख्ती कर सकते हैं। मसीह उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैद के जमाने में हाथ काटने की सजा माफ कर दी। अब ये बहुत बड़ा मसला है तारीख का और इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस का कि क्या ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इसका मतलब इन्हें कई चीजें इस्लामी निजाम की जब हम बात करते हैं तो हमें बदकिस्मती से सिर्फ इस्लामिक जो पीनल कोड है और जो क्रिमिनल लॉ है वो ज़हन में आता है। हालांकि इस्लामी निजाम से मुराद उसका अखलाकी निजाम है, मुआशी निजाम है और सबसे बुनियादी बात मुआशी निजाम, जो सुपर स्ट्रक्चर मुआशी निजाम जिसको सपोर्ट नहीं करेगा वो सुपर स्ट्रक्चर कितना कीमती और खड़ा नहीं रह सकता। मुआशी निजाम के हम अभी करीब भी नहीं पहुंचे हैं कहीं कि मुआशी निजाम इस्लाम का क्या और कैसे उसको नाफिज किया जाए। तो उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी सबसे गालिब सिस्टम दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा अनट्रेन, जाहिल, झूठ बोले, जो लोग 100 साल से ये समझते रहे हैं कि सियासत से मुराद ही बेईमानी है और फरेब है और फ्रॉड है, और हमारे सियासतदान आपकी खड़े होकर जलते हुए कहते हैं कि सियासत तो झूठ बोलने का नाम है। तो जो जिस सियासत की बुनियाद इस बात पर होगी उसको अगर आप एकदम पुश कर देंगे एक एक्शन में तो स्वाय उसके फ्लॉप के और लैच पैक के और स्वाय के रद्दमल के और कुछ नहीं होगा। तो हम इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर ग्रेजुअली स्टेप इन स्टेप हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ तब्दीलियां ग्रेजुअली कर रहे हैं जो हमारे लोगों के अभी ज़हन में नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमारे लोगों का तो ज़हन ये भी है कि अगर अमेरिका से कोई चीज लिखी हुई आए, इंग्लैंड से आए तो वो तो आमन्ना और सदर का, अगर हम कुछ करें तो वो बड़ा जुर्म हो जाता है। वो एक हमारे यहाँ गुलामी के असरात इतने गहरे हैं हमारे यहाँ कि वो अभी तक नहीं गए। तो इसी तरह हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेरे साथी नमाज ही न पढ़ते हो और मैं खड़ा होकर कहूँ जाओ इस्लामी निजाम नाफिज करने लगे तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। अगर वो मॉरली ठीक ना हो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। तो इस तरह ये सारा इकट्ठा मिला के बनाने के लिए हम इंशाअल्लाह कुछ तो सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और कुछ उसके अंदर इनपुट जो है उनको आपका इजाफा कर रहे हैं। तो ये बतदरीज एक लंबी मश्क है। अभी हमने वजारत का नाम बदल कर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की वजारत रख दिया है। हमारे यहाँ इस्लाम की बुनियाद सारी अमर बिल मारूफ पर है, लेकिन अमर बिल मारूफ का कोई सिस्टम ही हमारे यहाँ सिरे से ऑर्गेनाइज नहीं। तो ये सब चीजें जो कोई करने लगेगा तो उसकी समझ आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इंशाल्लाह उसको बताऊंगा। सर मेरा सवाल थोड़ा सा चीज से हटके और आपके लिए नेम ऐसी है कि कोई भी सिस्टम है या डिपार्टमेंट है तो उसमें ट्रेनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक हमारा एक सिपाही भर्ती होता है और वो जीने को जीना तय करके ऊपर पहुंचता है। वे सियासतदानों के अंदर सर एक हम क्लर्क की भर्ती करते हैं सर, उसके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, बट फॉर ए मिनिस्टर देयर इज नो क्वालिफिकेशन। ही शुड हैव द मनी एंड ही शुड बिकम द मेंबर ऑफ द असेंबली। अब तो बदमाश भी हो तो बेटर ज्यादा आसानी ये है कि ना पैसा हो ना अभी बरादरी और बदमाशी हो तो बस। अभी आपने सर मेंशन किया है कि पॉलिटिकल सिस्टम में हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर इस बारे में नहीं सोचा जा सकता कि एक सियासतदान जो है उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या उसके स्टेप के थ्रू होकर ऊपर आना चाहिए, या जस्ट ही शुड हैव द मनी एंड मेक द पार्टी एंड कम इनटू पावर? इसके बारे में आप क्या सर बात यह है कि ये मेरा बड़ा पसंदीदा मौजूद है क्योंकि मैं खुद पॉलिटिक्स में हूँ और भुट्टो साहब के साथ भी इस मौजू पर भुट्टो के साथ इल्मी बातें बहुत होती रहती थी। मेरा उनका सियासी इख्तलाफ बहुत था, लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि कभी कभी मेरा ख्याल मेरे बाद आदमी हूँ जिसके साथ वो आज़ादी से बैठ के खाने पर इधर उधर खूब गपशप लगाते थे। ये बातें उनके साथ डिस्कस हुई। मैंने उनको दिस वॉज इन 70s, early 70s, मैंने उनको कहा था कि ये बात बताई थी कि अनट्रेन्ड वर्कर सबसे बड़ी खराबी है। उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, क्या किया जाए, क्या इस पर एक दो अकेडमीज का जिक्र हुआ। फिर मैंने भी कोशिश की थी कि इसके लिए कुछ करें और अब भी हम कोशिश करते हैं कि अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को जो हमारे साथी हैं उनको सच बोलने, लोगों का हक न मारने वगैरह वगैरह हर रोज कोई न कोई अपने मजलिस में ऐसा मौजूद आ जाता है जिस पर गुफ्तगू करते हैं। और पॉलिटिकल वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का वादा में गांधी ने इसको एक्सरसाइज किया था और 25-30 साल कांग्रेस की हुकूमत उस वादा की ट्रेनिंग की वजह से चली थी। पॉलिटिकल ट्रेन वर्कर्स हंड्रेड्स की तादाद में उन्होंने पैदा किए थे। तो हमारे यहाँ भी, लेकिन हमारे यहाँ उस दर्जे की कोई कायदे आज़म जिंदा होते और वो कोई अकेडमी कायम करते सियासी कारकुनों की ट्रेनिंग के लिए अपनी जिंदगी में, और उनको खुदा ताला जिंदा रखता कुछ साल और, अगर हम लोग कहीं बदकिस्मती से उनके खिलाफ भी न हो जाते
क्योंकि इसका भी हमारे यहाँ बहुत चांस है, जैसे कोई अच्छा काम करने वाला हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो शायद ये कर सकते थे। लेकिन हम भी अपनी जगह कोशिश करेंगे। इसकी जरूरत का कोई मुतबादल नहीं है। सच्ची बात यह है कि कोई इसका मैथमेटिकल आंसर नहीं, पॉलिटिक्स का कोई मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स में 2 × 2 4 कभी होते ही नहीं है सिरे से। 2 × 2 कभी 8 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। जो 4 बनाता रहता है वो नाकाम ही रहा है पॉलिटिक्स में। तो नहीं, पॉलिटिक्स की मैथमेटिक्स अपनी है, यानी हम इस मैथमेटिक्स से कैलकुलेट, अगर ट्रेन वर्कर होगा, ज्ञानदार होगा, ईमानदार होगा, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। जहां ऐसे हमें मुयसर आए हैं लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जहां ऐसे नहीं है उनकी ट्रेनिंग का बहुत मुश्किल काम है। सियासतदान को इस्लाम सिखाना और अच्छाई सिखाना, क्योंकि ये हालांकि कोई आइडेंटिकल हो गई है ये बात कि बुराई, इंटेलेक्ट और बुराई जो है दे गो टुगेदर। और इंटेलेक्ट को अच्छाई की तरफ लाना मेहनत तलब है, यानी ऑटोमेटिकली कोई चीज मसला आप गर्म करेंगे तो गर्म होगी, वरना सब तो खुद बहुत होती रहेगी। इसी तरह हर चीज बुरी है जब तक उसको अच्छा नहीं करेंगे। मैं भुट्टो साहब को भी कहा दिलचस्पी के लिए इंटेलेक्ट IQ की बात करी उनके साथ। हम तो खेल में बैठे हुए थे, गए दौरे पर गए तो मेस में बैठे थे तो गपशप लगा रहे तो IQ की बात चली, फलां का IQ, फलां का अपने बारे। और मैं भुट्टो के साथ कभी एक्सचेंज नहीं करता था व्यूज, मुझे पता था कि वो बात दफा बड़ी फजूल बात कह देते हैं, और मैं अगर जवाब में कह दूं तो प्राइम मिनिस्टर हैं तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो कहने लगे कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बहुत अवॉइड किया, बहुत अच्छे आदमी है, बड़े सही है। कहने लगे मुझे सच्ची बात बताओ। मैं कही सच्ची बात, आप नाराज हो जाएंगे अगर सच्ची बात करने कही। तो कहने नहीं बिल्कुल नाराज नहीं होता, तुम्हें पता है। मैं कहा जी आप पंजाबी जानते हैं? तो कहने लगे कि थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। तो मैंने कहा जी एक पंजाबी में एक चीज को, पता आप में से कोई लोग पंजाबी समझते कि नहीं, मैंने कहा एक चीज को कहते चूड़े न छुड़ा। कहने लगे क्या मतलब है? मैंने मतलब तो समझाया, क्या करना चाहते हो? मैं कही इंटेलेक्ट जो है, अगर फेथ न हो तो इंटेलेक्ट खालिस चूड़े न छुड़ा, वो हलाल हम दोनों पर चलता और अल्टीमेटली हराम पर ही चलता है। फेथ होगा तो वो उसकी डायरेक्शन सीधी रहेगी, सही रहेगा, तो नाराज भी पड़े हुए और हंसे भी तो गालियां देते हो, आप नाराज रहेंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फेथ नहीं है, तो इसलिए ये उसी पर हलाल हराम दोनों पर आपका इंटेलेक्ट जो चल रहा है। तो सर ये जितने लोग काम के लोग हैं वो इंटेलिजेंट हैं, बेकार लोग सारे इस्लाम के खाते में पड़े हुए हैं। तो जो काम के लोग हैं वो कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, कोई दहरिया है, कोई फलां है, कोई जिसको आप देखें हैं सारे वो काम के लोग। तो ये एक अलमिया है तारीख का। अब ये सोचना कि अच्छाई को, अब इससे फिर ये सवाल पैदा होता है बेसिक कि क्या अच्छाई को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है कि नहीं। तो आई डाउट इसको, इसके लिए इंस्टीट्यूशन कोई बना के, इंस्टीट्यूशन से आप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन ईमान को और अच्छाई को शायद इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जा सकता। वो बाई चांस जहाँ होती है उसको बढ़ा सकते हैं, गलत कर सकते हैं, लेकिन शायद उसको इंस्टीट्यूशन में मुश्किल किया जा सकता है। सर वो जैसे आपने मेरा ख्याल है तो इस एरिया में, इस एज में तो वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि आज तो सियासतदान कहता है मैंने 7 साल जेल में गुजारे एंड दिस इज माई क्वालिफिकेशन एंड ही डिडंट स्पेंड इवन अ सिंगल मिनट जेल में, मैंने ये किया। तो चीज ये है सर कि इस वो अच्छा हुआ काज़ी आज़म आपने वक्त पर दुनिया की हिफाजत के साथ उनके उस अजमत को भी सलाम करता हूँ कि वो अजीम शख्स इस बात से भी मुझे लगते हैं कि वो अच्छे वक्त में इस दुनिया से चले गए। वरना मैं कराची गया तो किसी को कहा काज़ी आज़म से मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा तुम काज़ी आज़म को मिलो जाएगा? मैं कहूँ कि साथी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, चला नहीं मिलो तो मैं कहा क्यों? चला कि वो काज़ी आज़म नहीं है, तुम लोग समझते। कराची में उनकी जिंदगी की बात है आपको बता, तो वो बड़े अजीब शख्स थे कि इज्जत और आबरू के साथ यादें चले, उन्हें यहाँ पता नहीं चला में क्या होता। साल में से जो 8 साल उनका लड़का रहे और आखिरी 2 साल उनके साथ बहुत अच्छा था, और जब आपका इस मुल्क पर बड़ा एहसान है
जिंदगी का कोई गोशा नहीं है जिसमें जियाउल का मूली मतलब कश्मीर की तहरीक में जस्ट फॉर जियाउल की तहरीक के लिए वो नहीं करती है कोई इसका चलने का जरिया नहीं है जियाउल जब आप उनकी जीवन देखी देखे तो यहाँ दौरे पर आए मैंने तस्वीर में उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी जमात में शामिल हुआ तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। आप आज के हालात पर जरा गौर करें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही एक सेफ्टी बैंड है आज खाली कश्मीर की तारीख और ये उन्होंने 89 में शायद 88 में यहाँ आए थे कि आए थे उस वक्त उन्होंने और उसने इलेक्ट्रीफाई कर दिया कश्मीर को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से। उसी वक्त बारामूला में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने डायरेक्शन कश्मीरियों के लिए इसी से मुतयन कर दी थी। मेरा कहा कि ये मेरा मुर्शद है। मैंने बहुत लोगों का मैंने कहा भाई वो पीली बिजली में बिलीव करने वाले लोग नहीं है, वो कोई और बात कह रहे हैं। मैंने कहा तो उस बात को गौर करो वो क्या कह रहे हैं। वो फ्यूचर में एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि तुम सही कर रहे थे, हमें उसको समझ नहीं, हम समझते थे वो तुम्हारे साथ दोस्ती की वजह से तो